students, welcome for this interview guidance seminar for MES Civil 2019, right? Last time we tried this seminar, same seminar is there, but we couldn't finish it due to huge loading, right? So now I guess there won't be any problem, right? So we'll move. All are there? Okay. So most of you know me. I'm Shiv Prasad Khedkar. I'm graduate of IIT Madras. I have done my BTech from Government College of Engineering, Aurangabad. I am having all India rank 47 in GATE, and I am now working as an assistant executive engineer in WRD from last 4 years, and I am having teaching experience of 8 years in GATE and MES. Right now, first of all, I would like to congratulate all those who are qualified for interview. This is heartily congratulations from my side and Educo Live. Now, when there is interview, right? So we are having number of questions in interview, right? So mostly, you are having these questions in your mind. The first thing is that before going into preparation करण्याच्या आधी आपल्याला हे सगळ्यात महत्त्वाचे क्वेश्चन्स आहेत बऱ्याचशा लोकांच्या मनामध्ये की यार मी इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन करावं की नाही करावं, माझी एवढी लीड आहे, माझं लीड एवढं आहे, 20 मार्क्सचा आहे, 15 मार्क्सचा आहे, राईट? आवाज येतोय सगळ्यांना? राईट, ऑल कॅन हिअर मी, राईट? ओके, just audio tab is there, you can just enable it, right? Okay, so you are having these questions, that is my lead is this much, my lead is of 20 mark, I am from this category, I am from ACBC, I am from open, right? I am SC/ST. What about other than Maharashtra students, right? I am NT/OBC, right? So these questions are in your mind, right? Whether I will get selected or not, whether my final selection will be there or not, right? So for that, what I have done, I'm just coming with some data of 2017 and 2018, and then we can compare with 2019. Obviously, there is huge difference between number of seats here in 2017 and 18 and 2019. In 2019, we are having around 1,000 seats, and in 2017-18, there are around 150-200 seats, right? So there is huge difference, but still we can have some comparison in your mind, right? Okay. Now, when you can see MES 2017, right? So here there were only 199 vacancies. कितने वॅकन्सीज थे? किती वॅकन्सीज होतात? 199 वॅकन्सी होत्या, राईट? त्यावेळेस जर तुम्ही बघितलं की ओपन जनरलचा जो कट ऑफ आहे तो कितीचा होता? 240चा इंटरव्ह्यू कॉल होता, राईट? आणि जो फायनल सिलेक्शन जो होता तो कितीला झालता? 283 ला, राईट? म्हणजे जर इथे आपण गॅप जर बघितला दोघांमध्ये तर तो गॅप होता 43 चा, राईट? द गॅप वॉज ऑफ 43. सेम जर तुम्ही समजा तुम्ही 2000 लेट्स से 2018 चा जर बघितलं तुम्ही तर 2018 ला इंटरव्ह्यू कॉल होता. 2018 ला बघा नंबर ऑफ वॅकन्सीज किती होत्या? 115. 2018 ला जो इंटरव्ह्यू कॉल होता तो 282 ला होता आणि फायनल सिलेक्शन 321 ला, राईट? म्हणजे इथं जवळजवळ 18 आणि 21 म्हणजे तो झाला जवळजवळ 39, राईट? 39, राईट? 39 चा डिफरन्स होता. अँड यू कॅन सी नंबर ऑफ सीट्स ऑल्सो हिअर, राईट? ओके, आता इथं जर बघितलं तुम्ही 2017 मध्ये तर इथं बघा टोटल व्हॅकन्सीज किती होत्या? 63 ओपन जनरल साठी म्हणतोय मी, राईट? आणि हे मी ब्रॅकेटमध्ये 22 लिहिलेलं आहे, राईट? 22 काय आहे की हे 22 जे आहे ते सगळे कॅटेगरीचे मुलं आहेत, रिझर्वेशन मध्ये होते ते, राईट? म्हणजे काय की ओपन जनरलच्या 63 सीट जरी असल्या तरी प्युअर ओपन मध्ये 22 सीट ज्या आहेत त्या जवळजवळ कॅटेगरीच्या लोकांनी घेतलेल्या आहेत. समजतं मी काय म्हणतोय ते, राईट? सेम इज विथ फिमेल मध्ये पण 33 सीट्स होत्या, त्यापैकी 9 सीट्स ज्या आहेत त्या कॅटेगरी फिमेलने घेतल्या होत्या ओपनच्या, राईट? सेम जर बघितलं तुम्ही तर 2018 ला पण जवळजवळ सेम आहे. 2018 ला 34 आउट ऑफ 34 14 सीट्स वर टेकन बाय कॅटेगरी अँड आउट ऑफ 18 10 सीट्स वर टेकन बिकॉज जनरल इज जनरल, राईट? सो ऑल कॅन कम्पीट हिअर रिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर कॅटेगरी, right? So now you can see this difference means what? If you want to get qualified, if you want to get selected, you must able to make difference of between 40 to 50 marks. म्हणजे जर ओपन कॅटेगरीचा आपण जर विचार केला 2018चा
समजते सगळ्यांना मी काय म्हणतोय ते? जर आपण 2019चा जर विचार केला आपण थोडा 2019चा जर आपण विचार केला तर 2019ला बघा 258चा कट ऑफ आहे. जर मला जर कोणी विचारलं तर अप्रॉक्सिमेटली स्कोर काय पाहिजे सिलेक्शनसाठी, फायनल सिलेक्शनसाठी थ्रू ओपन जनरल कॅटेगरी, तर मी त्याला सिम्पली असं सांगाल बघा, +20 कर, +25 कर, +20 आणि +25 म्हणजे 45 प्लस कर म्हणून त्याला, राईट. म्हणजे 45 जर तुम्ही प्लस केलं, राईट, तर अराउंड तुमचा 300 स्कोर जाईल. म्हणजे मला असं सांगायचंय की ओपनचा जो फायनल सिलेक्शन असेल तो मोर दॅन 300 ला असेल, 300च्या आसपास, राईट. आता कुणी म्हणायचं रिझन काय आहे, तर एक सिंपल रिझन आहे. समजा तुम्ही असं ऍज्युम करा की लेट्स से एमपीएससी मध्ये फक्त एकच वॅकन्सी आहे. किती सीट आहेत? फक्त एकच सीट आहे, फक्त एक सीट आहे, राईट. तर मला सांगा एक सीट याची आहे, ओपनची आहे, आणि समजा एक सीट ओबीसीची आहे. हे थोडं समजून घ्या. हे जर तुम्हाला समजलं तर तुम्हाला तुमचा जो सिलेक्शन होईल का नाही ते तुम्हाला स्वतःलाच गेस करता येईल, राईट. म्हणजे टोटल एमपीएससीच्या वॅकन्सीज किती आहेत? 2. त्यापैकी एक सीट ओपनला आहे आणि एक सीट ओबीसीला आहे. मला एक सांगा किती लोकांना ते शॉर्टलिस्ट करणार टोटल इंटरव्ह्यूसाठी? right? 6, right? Total 6 students will be qualified for interview, right? Out of that 3 will be from open category, number 1, number 2, number 3, right? And 3 will be from OBC category, right? समजा ओपन कॅटेगरीचा जो हायेस्ट स्कोर आहे तो आहे समजा 310, राईट. त्याच्यानंतर सेकंड हायेस्ट मेन्सचा स्कोर आहे समजा 290, राईट. आणि ओपनचा लास्ट जो स्कोर आहे तो आहे लेट्स से 270, राईट. मग मला सांगा ओपनचा इंटरव्ह्यूचा कट ऑफ किती होता मेन्सचा? 270, बरोबर आहे का? 270 कट ऑफ होता, राईट. आता आपण कॅटेगरीमध्ये जो आहे समजा ओबीसीचा एक कॅन्डिडेट आहे 269 ला, एक कॅन्डिडेट आहे 260 ला, राईट. आणि एक कॅन्डिडेट आहे 245 ला, राईट. ओबीसीचा इंटरव्ह्यू कॉल किती होता मग? 245, राईट, ओबीसीचा. आणि हा ओपनचा इंटरव्ह्यू कॉल आहे, राईट. समजा हे ओपनचे जे 3 लोक आहेत, त्यातला नंबर 1 ला जो होता तो आहे एससी कॅटेगरीचा, नंबर 2 ला जो होता तो आहे ओबीसी कॅटेगरीचा, आणि नंबर 3 ला जो होता तो आहे ओपन कॅटेगरीचा. समजतं मी काय सांगतोय ते? राईट. आणि समजा प्रत्येकाला इंटरव्ह्यूला 25 मार्क्स पडले. जसं आपण असं बघूयात की इंटरव्ह्यू मध्ये काहीच व्हेरिएशन होत नाहीये. प्रत्येकाला समजा 25 मार्क्स पडले, तर मला सांगा कुठले लोक 2 सिलेक्ट होणार? 2च सीट होत्या, कुठले 2 सिलेक्ट होणार? नंबर 1 आणि नंबर 2. समजतंय? कॅन यू हिअर मी? समजतंय मी काय म्हणतोय ते? कॅन यू सी मी? कॅन यू हिअर मी? यस, राईट. समजतंय ना? ओके. मी जर काही क्वेश्चन विचारला तर येस म्हणत जा, ऍटलीस्ट मला समजेल की हे चालू आहे ऍटलीस्ट म्हणून. ठीक आहे, ओके. मला सांगा कुठले लोक सिलेक्ट होतील? 2 जागा होत्या एमपीएससी ला, 2 लोक कुठले सिलेक्ट होतील? एक सिलेक्ट होईल एससी वाला, तो ओपन मधून सिलेक्ट होईल. आणि हे जे 3 लोक आहेत, तर यांचे सिलेक्शनचे चान्सेस किती आहेत? राईट, नो चान्सेस, राईट. समजतंय सगळ्यांना मी काय म्हणतोय ते? याचा अर्थ काय की तुम्हाला जे मार्क्स पडले पाहिजेत, तुम्ही जर कॅटेगरीमध्ये असताल, सपोज तुम्ही ओपन मध्ये असताल, राईट,
तर तुम्ही जर फक्त ओपनच्या आसपास जर मार्क घेतलेले असतील तुमचे, लेट्स से आपण आता इथे येऊयात पहिल्या स्लाइडवर. समजा एखादा जनरल कॅटेगरीचा मुलगा आहे आणि त्याला 245 मार्क पडले, इथं जर त्याला समजा 242 मार्क पडले असतील, तो सिलेक्ट होईल का? चान्सेस आहेत का त्याचे सिलेक्ट होण्याचे? राईट, नाही आहेत. कारण का की तो तेवढा इंटरव्ह्यूला डिफरन्स क्रिएट नाही करू शकत. राईट. त्याच्यानंतर तुम्ही सगळ्यात बघा, इथं खूप महत्वाचं आहे, इथं बघा तुम्ही फिमेलचा इंटरव्ह्यू कॉल आला 186 ला आणि फायनल सिलेक्शन फिमेल कॅटेगरीचं झालंय 236 ला. म्हणजे आपण ते डिफरन्स बघितला, त्याच्यामधला तो डिफरन्स किती झाला? 36 होता, 50. मग ज्या फिमेलला 186 मार्क पडले ती कुठं कॉम्पिटिशन मध्ये आहे का? ऑब्व्हियसली नाही. तिला 50 पैकी 50 मार्क घ्यावं लागतील इंटरव्ह्यूला. समजतं मी काय म्हणतोय ते? राईट. त्याच्यानंतर तुम्ही अजून जर कॅटेगरीमध्ये आले तर हा डिफरन्स वाढत जातो. तुम्ही बघा इथं एससी कॅटेगरीमध्ये हा 188 आणि 236, म्हणजे इथं जो डिफरन्स 43 चा होता तो डिफरन्स आता इथं किती झालाय बघा, म्हणजे 12 आणि 36 48 मार्कात झालाय. तुम्ही जर फिमेलचा डिफरन्स जर बघितला तर 132 आणि 209, म्हणजे हा जवळजवळ 32 आणि 8 40, म्हणजे 68 आणि 75 मार्काचा. म्हणजे जर 133 एखाद्या मुलीला मार्क पडले एससी फिमेल मध्ये 2017 ला आणि तिला जर फायनली सिलेक्ट व्हायचं असेल, 209 मार्क जर घ्यायचे असतील, तिला 50 पैकी 75 मार्क घ्यावं लागतील. बरोबर आहे? समजतं मी काय म्हणतोय ते? 50 पैकी किती घ्यावं लागतील? 75 मार्क. राईट. मग तुम्हाला तुमचा अंदाजा येऊन जाईल की आपल्याला मार्क्स किती पाहिजे. तुम्ही कुठलं पण बघा, जस्ट तुम्ही बघा एसटीचं सुद्धा बघा, इथं 50 मार्काचा डिफरन्स आहे फायनल सिलेक्शन मध्ये. इथं जवळजवळ 78 मार्काचा फरक आहे, 77 मार्काचा फरक आहे. राईट. त्याच्यानंतर डीटीए कुठलं पण कॅटेगरी घ्या तुम्ही, राईट, 60-70 60-70 असा फरक आहे. राईट. म्हणजे सांगायचंय मला काय की जर तुम्हाला सिलेक्ट व्हायचं असेल तर तुमचे मार्क्स कॅटेगरी मधून जर सिलेक्ट व्हायचं असेल तर तुमचे मार्क नियर अबाउट इथं पाहिजे, ओपनच्या आसपास. राईट. आणि जर तुम्हाला ओपन मधून सिलेक्ट व्हायचं असेल तर तुमचे जनरल कॅटेगरीपेक्षा 20 मार्क जास्त पाहिजेत ऍटलिस्ट. राईट. म्हणजे काय की आपण समजा इथं आलो आता 2019 ला जर आलो आपण, राईट, 2019 ला जर आलो तर इथं 258चा कट ऑफ आहे तुमचा, तर तुम्हाला 20 + 25, राईट, म्हणजे 200 ओपन कॅटेगरीचे जे 258 ते 260-65 आहेत, राईट, तर त्यांचे चान्सेस आहेत ते कमी असतील खूप. राईट. दे आर हॅव्हिंग लेस चान्सेस. राईट. सगळ्यांना ऐकू येत आहे मी काय म्हणतोय ते? समजतंय? ओके ओके, फाईन 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 फाईन, ओके. राईट. आता दुसरं महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला ठीक आहे, तुम्हाला चांगले मार्क्स आहेत, सगळं आहे, राईट, पण इंटरव्ह्यू किती मेजर रोल प्ले करू शकतो तुमच्या फायनल सिलेक्शन मध्ये ते पण मी सांगतो तुम्हाला. राईट. जस्ट माझ्याकडे काही एक्झाम्पल आहेत, काही एक्झाम्पल. राईट. जर तुम्ही समजा 2017 ला ह्या लोकांचे जर मार्क बघितले, जस्ट मी एक एक्झाम्पल घेतलं, मी मार्क लिस्ट बघत होतो त्यामधून मला हे काही नावं सापडले. राईट. बघा इथं एक सिंग आहे, कोणतरी सानप आहे, कुलकर्णी आहे, भगाडिया आहे, गलदर, अलमकेरे, कोलगे आणि आबादी टिपू सुलतान. राईट. तर यांचं जर तुम्ही रेंज जर बघितली स्कोरची तर ती ही रेंज आहे 282 ते 286. 282 ते 286 रेंज मधले हे लोक आहेत. मी जस्ट एक एक्झाम्पल घेतले बघा. मला सांगा याच्यातल्या लोकांना कुठलं डिपार्टमेंट भेटलं असेल? हे सगळे ओपन कॅटेगरीचे आहेत, ऑल आर ओपन कॅटेगरी. हे सगळे जे आहेत ते ओपनचे आहेत, टोटल ओपनचे आहेत, ओपन मधून सिलेक्ट झालेले आहेत टोटल. राईट. तर मी तुम्हाला एक सांगतो की तुमचे इंटरव्ह्यूचे मार्क डिफरन्स कसा क्रिएट करू शकतात बघा. जस्ट सिम्पली बघा तुमचे इंटरव्ह्यूचे मार्क डिफरन्स कसा क्रिएट करतील. हेच नाव आहेत. राईट. याच्यातला एक जो 286 मार्क वाला आहे तो AEE PWD झाला आणि एक 286 मार्क वाला जो आहे तो E1 WRD झाला. खूप मोठा फरक आहे. म्हणजे इंटरव्ह्यूनं त्याच्या लाईफच पूर्ण चेंज करून टाकलं. 286 मार्क आहेत आणि एक 282 मार्क वाला जो आहे तो AEE WRD आहे. दोन आहेत तसे AWRD, यू कॅन सी हिअर. 282 मार्क वाले म्हणजे काय की ज्यानं मेन्सला 286 मार्क घेतले तो E1 WRD झाला, जो की 10 वर्षांनंतर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर होईल. आणि हा जो आहे हे दोघं पण आहे, त्यांना 4 मार्क कमी पडले.
मेन्सला, तर हे दोघं 4 वर्षातच त्यांचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर होणार. आणि कमीत कमी हा जो युधिष्ठिर आहे त्याच्या समोर, युधिष्ठिरचं नंतर काय झालं आपल्याला माहित नाही, तो परत AEE झाला असेल मे बी, राईट. पण सध्या तरी असं दिसतंय की हे दोघं जे आहेत हे तिघं पण समजा ज्यांना मार्क कमी आहेत त्याच्यापेक्षा मेन्सला, तर त्यांच्या अंडर याला काम करावं लागेल 8-10 वर्ष तरी कमीत कमी, राईट. आणि पुढचे पण प्रमोशन आहेत. तर हा ज्यावेळेस एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर होईल त्यावेळेस हे तिघं लोक एसी असतील. समजतंय? म्हणजे याला लाईफ टाइम यांचं ज्युनियर म्हणूनच काम करावं लागेल. त्यानं उलट त्यांच्यापेक्षा जास्त मार्क घेतले. समजतं मी काय म्हणतोय ते? त्याच्यानंतर बघा, आता आपण इथं बघतोय, कॅन यू हिअर मी? आवाज येतोय ना माझा? राईट. सो इथं बघा, म्हणजे काय की ज्यांनी 200, आता पुन्हा इथं बघा, आता अजून तर पुढं तर अजून अवघड आहे. इथं बघा 282 मार्क, 282 मार्क, 282 मार्क, हे तर E2 झाले सगळे, तिघं पण E2 झाले. कारण काय यांचं बघा, इथं सगळ्यात मोठा डिफरन्स बघा, हे जे आहेत AEE झालेले त्यांचे इंटरव्ह्यूचे मार्क्स बघा, 33, याचे 29, याचे 28, राईट, याचे 30, राईट. आणि जे A2 आणि A1 झाले त्यांचे मार्क बघा, 24, राईट, 24, 21 आणि 19. म्हणजे एक इंटरव्ह्यू तुमचं लाईफ किती चेंज करू शकतो बघा. हे तर जे आहेत हे A2 जे PWD झालेले आहेत, तर यांना डेप्युटी इंजिनियर बनायला 10-15 वर्ष लागतील. एक्झिक्युटिव्ह तर ते रिटायरमेंटला होतील. ते फरक काय आहे त्यांचा? कारण त्यांना सगळ्यांना मार्क्स सारखे आहेत. त्यांचा जो इंटरव्ह्यू आहे, इंटरव्ह्यू बघा तुम्ही, मार्क्स इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांचा स्कोर कमी झाला. म्हणजे ज्यांचे टॉप स्कोर आहेत त्यांनी सुद्धा एक लक्षात घ्यायचं गरजेचं आहे की तुमचा इंटरव्ह्यू, तुमची जी पोस्ट आहे, आणि तुम्हाला एक 2 पोस्ट आहेत फक्त, काय मोठं चांगल्या पोस्ट जे आहेत AEE, A1 ह्याच्या पोस्ट आहेत, ह्या पोस्ट घेण्यासाठी तुम्हाला इंटरव्ह्यू सुद्धा चांगला स्कोर करावा लागत, नाही तर तुमच्या मार्क्सचा इंटरव्ह्यूला चांगले मार्क घेऊन तुमच्या पुढे निघून जाईल. समजतंय? समजलं सगळ्यांना? ओके ओके, फाईन फाईन फाईन, चलो. अभी अजून एक एक्झाम्पल आहे बघा, इथं बघा, इथं बघा. आता 2 लोक आहेत, दोघांना पण सारखेच मार्क आहेत 2018ला मेन्सला, 320-320. एक AEE PWD झाला आणि एक AEE WID झाला, राईट. आता इथं पोस्ट सेम भेटली. इथं बघा, इथं बघा, आता 2 लोक आहेत, दोघांना पण सारखेच मार्क आहेत 2018ला मेन्सला, 320-320. एक AEE PWD झाला आणि एक AEE WID झाला, राईट. आता इथं पोस्ट सेम भेटली तसं बघितलं तर, पण त्याचा आता फायनान्शियल लॉस झाला त्याचा. ठीक आहे, समजतं मी काय म्हणतोय ते? पोस्ट त्यांना सेम भेटली, राईट, AEEच भेटली, पण त्यांचा कमर्शियल किंवा फायनान्शियल तुम्ही जे काय म्हणता ते, राईट, सो तो लॉस झाला त्यांचा, राईट. म्हणजे फक्त कशामुळे झाला? इंटरव्ह्यूला एकाला 26 मार्क, राईट, आणि एकाला 29 मार्क, राईट. म्हणजे मे बी याचं गाडी आणि बंगला लवकर होऊन जाईल, याचा उशिरा होईल थोडा. ठीक आहे, बघा खूप फरक पडतो. तुमचे जे 3 मार्क आहेत, 3 मार्क तुमचा किती डिफरन्स क्रिएट करू शकतात. त्याच्यानंतर इथं बघा, इथं पण अजित रोडगे हा आपल्या क्लासचा स्टुडंट आहे, राईट. तर हे दोघं आहेत बघा, यांना पण सारखेच मार्क आहेत, 314-314. मी हटकून 2 एक्झाम्पल घेतले, म्हणजे तुमचा पोस्ट कॅडर मध्ये पण चेंज होऊ शकतो इंटरव्ह्यूला कमी मार्क्स आल्यामुळं, आणि तुमचा डिपार्टमेंट पण चेंज होऊ शकतो, राईट. इथं बघा, हे दोघांना पण सारखेच मार्क आहेत मेन्सला, पण एकाला 28 मार्क पडले आणि एकाला 26 मार्क पडले, राईट. एक A1 PWD झाला आणि एक A1 WID झाला, राईट. हे नंतर आयुष्यभर पाणी देत बसल, इरिगेशन नॉन इरिगेशन करत राहील मॅनेजमेंट, राईट. आणि हा तिकडे रोड बांधत राहील, रोड बिल्डिंग, राईट. खूप मोठा फरक पडला त्याच्या दोघांमध्ये तसं बघितलं, राईट. तुम्हाला त्याच्यानंतर इथं बघा, आता हे फिमेलचं आहे, ओपन फिमेलचं, राईट. तर इथं बघा, यांना 282, 282, 288 मेन्सचे मार्क,
ह्या दोन मुलींना ह्या तिसऱ्या मुलीपेक्षा मार्क कमी आहेत, 6 मार्क कमी आहेत, थोडे नाही आहेत, 6 मार्क कमी आहेत. आणि त्याच्यातल्या दोन्ही मुली ह्या AEE झाल्या आणि ही A1 झाली. समजतंय? म्हणजे फरक इथं बघा यांचा फरक कुठं पडला, 30 मार्क्स, 32 मार्क्स आणि 23 मार्क्स. म्हणजे या मुलींनी 6 मार्क जास्त घेतले, तरी पण तिला A1 भेटलंय. ही फक्त इंटरव्ह्यूला कमी मार्क असल्यामुळं. हा खूप मोठा डिफरन्स आहे, खूप मोठा डिफरन्स आहे. तुम्हाला जर मी सांगितलं तर ह्या जे कोणी असेल, श्वेता किंवा जवंती, ह्या 4 वर्षात एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बनणार, तिथून पुढे 7 ते 8 वर्षात एसी बनणार, तिथून पुढे 6 वर्षात सीई बनणार. बरोबर आहे? सीई बनणार आणि पुढे सेक्रेटरी पर्यंत पण जात असतं त्यांची सर्व्हिस बाकी असली तर. समजतंय? आणि इथं A1 PWD ला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर व्हायलाच 15 वर्ष लागतील. आणि त्याच्यानंतर मग एससी तर शक्यतो होणारच नाही, रिटायर होऊन जातील ते. रिटायरमेंटचे शेवटचे 2-3 महिने भेटतील फक्त, एखादं वर्ष 2 महिने, राईट? म्हणजे एकच पोस्ट भेटत आणि कुठपर्यंत जाणार, सेक्रेटरी पर्यंत जाणार. म्हणजे ज्यावेळेस एससी असतील त्यावेळेस यांच्या 8-12 त्यावेळेस येऊनच असेल ही मुलगी. खूप मोठा फरक आहे. एसी म्हणल्यावर कमीत कमी 4 डिव्हिजन 5 डिव्हिजन त्याच्या अंडर असणारे लोक 30 ते 40 A1. या मुलीनं 6 मार्क जास्त घेतले यांच्यापेक्षा मेन्सला, तरी पण हिला आयुष्याचे लाईफ टाइमच तिच्यापेक्षा कमी मार्क ज्या मुलींना होते त्यांच्या ज्युनियर राहावं लागतं. हे काही कॅटेगरीच्या मुली नाही आहेत, हे सेम कॅटेगरीचे सिलेक्शन आहेत, ओपनचेच. समजते सगळ्यांना? म्हणजे तुमचा इंटरव्ह्यू खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला जर डिपार्टमेंट सिलेक्शन जे आहे तुमचं, ते पूर्ण तुमच्या इंटरव्ह्यू डिपेंड असेल. तुमच्या इंटरव्ह्यूला जर तुम्हाला कमी मार्क आले 20च्या आसपास, 20 ते 25च्या आसपास, तर मे बी असं होऊ शकतं तुमचं सिलेक्शन पण जाऊ शकतं, किंवा तुम्हाला ते डिपार्टमेंट भेटायचं ते भेटणार नाही तुम्हाला. माझा आवाज येतो सगळ्यांना? राईट? ओके. आता त्यानंतर बघूयात आपण, तुम्ही बघितलं की 2018 आणि 2019, 2018च्या जागा किती होत्या? 17च्या 199 आणि 150. बरोबर आहे? 199 आणि 150 अशा जागा होत्या, राईट? राईट? 199 आणि 150, 199 आणि 150, राईट? इथं बघा, हे मी जस्ट एक सिंपल अनालिसिस टाकलंय की 2017ला इंटरव्ह्यूला कसे मार्क्स पडले सगळ्यांना, 2018ला. जर तुम्ही 2017चं बघितलं तर आउट ऑफ 199, 38 स्टुडंट्स वेअर हॅव्हिंग मार्क्स मोर दॅन 30 प्लस, राईट? आणि हायेस्ट कितीचा होता? 36चा होता. बरोबर आहे? मी तो माझ्याकडून थोडंफार चूक होऊ शकतं, कारण की मी जस्ट स्वतः बघितले आणि ते नंबर ऍड करत गेलो, राईट? मे बी कमी जास्त होऊ शकत, पण खूप नाही होणार, एखादा अर्धा कमी होईल, राईट? त्याच्यानंतर 2018ला 30 प्लस मार्क घेणारे फक्त 17 लोक होते, राईट? त्याच्यानंतर 2017ला 25 प्लस मार्क घेणारे 77 होते. म्हणजे बिटवीन 25 आणि 30, 25 आणि 30 मध्ये किती लोक होते? 77, आणि इथं 73 होते. 20 प्लस पण बरेचसे लोक होते, 62, म्हणजे 20 आणि 25 मध्ये, 20 आणि 25 मध्ये इथं 62 होते आणि इथं 51 होते. त्याच्यानंतर इथं लेस दॅन 20 मध्ये इथं 20 होते, 19 होते. म्हणजे काय, जर तुम्ही ऑन अँड ऍव्हरेज जर बघितलं तर ऑन अँड ऍव्हरेज मॅक्सिमम लोकांना जे आहे, म्हणजे 70 आणि 30, 110 आणि 115 लोकांना मोर दॅन 25 मार्क्स आहेत. आणि जर तुम्ही इथं बघितलं 70, 80 आणि 90, 90 लोकांना जे आहेत ते मोर दॅन 25 मार्क्स आहेत. ऑब्व्हियसली इथं 150 सीट होते आणि इथं 199 आहेत, राईट? म्हणजे काय, तुमचा स्कोर जो आहे तो कुठल्याच कंडिशन मध्ये बिलो 25 आला नाही पाहिजे. कुठल्याच कंडिशन मध्ये बिलो 25 आला नाही पाहिजे. आणि जर तुम्ही 30 प्लस जात असाल तर मी तुम्हाला सांगितलं की तो लास्ट चान्स आहे तुम्हाला, एक तर तुमचं चांगलं डिपार्टमेंट भेटायचं किंवा तुमचं सिलेक्शन व्हायचं किंवा नाही व्हायचं. असं पण होऊ शकतं की तुम्हाला लास्ट सिलेक्शन मध्ये, सपोज तुमचं फायनल सिलेक्शन काहीतरी, लेट से फायनल सिलेक्शन समजा तुमचं होणार असेल 300 मार्कला ओपन कॅटेगरीचं, राईट? तुम्हाला आहेत 280 मार्क आणि तुम्हाला इंटरव्ह्यूला पडले 19 मार्क, आणि एका जणाला 270 मार्क आहेत आणि त्याने इंटरव्ह्यूला घेतले 30 मार्क. कोण सिलेक्ट होईल? ज्यानं 270 मार्क घेतले तो सिलेक्ट होऊ शकतो. कशामुळे? फक्त इंटरव्ह्यूमुळे.
राईट. तर लास्ट सिलेक्शनला आणि तुमच्या डिपार्टमेंट सिलेक्शन मध्ये सुद्धा इंटरव्ह्यू मेजर रोल प्ले करतो. त्याच्यामुळे कुठल्याच केसमध्ये तुमचे जे मार्क्स आहेत तर ते 25 किंवा 30, ऍटलीस्ट 25-30 मध्ये राहा. आणि जर 30 प्लस जात असाल तर वेल अँड गुड. राईट. आता जर तुम्ही इथं बघितलं तर बघा, ऍव्हरेज मार्क्स जे आहेत इंटरव्ह्यूचे ते 25 आहेत, 25 पेक्षा जास्त आहेत. ऍव्हरेज मार्क 90 लोकांना इथं पडले, 25 पेक्षा जास्त. इथे 115 लोकांना पडले. राईट. म्हणजे ऍव्हरेज मार्क 25 प्लस आहेत. आणि काही लोक जे आहेत ते डायरेक्ट बिलो 20 आहेत. काही 9 लोक आहेत इथं बघा. इथं जे आहे 20-25 मध्ये 51 लोक आहेत. राईट. म्हणजे मला जर विचारलं कोणी तर इंटरव्ह्यू मध्ये म्हणजे 25 मार्क कसे घ्यायचे, मला कोणी सिंपल विचारलं की इंटरव्ह्यू मध्ये 25 मार्क कसे घ्यायचे, तर मी सिंपल त्याला सांगल की फक्त येस सर, सॉरी सर, नो सर एवढं जरी म्हणलं तरी तुम्हाला 25 मार्क पडतात. मी बरेचसे लोक बघितले. येस सर, सॉरी सर आणि नो सर. क्वेश्चन विचारला एखादा येत नाही, आय डोंट नो सर. राईट. नाही आला, अजून पुढचा क्वेश्चन नाही आला, सॉरी सर. राईट. आणि त्यांना तुम्हाला काही बोलला तर येस सर म्हणायचं फक्त. एवढं तुम्ही केलं तरी पण तुम्हाला 25 मार्क पडतात. मग तुम्ही विचार करता की मग ठीक आहे, जर तुम्ही एवढंच करत असाल तुम्हाला 25 मार्क पडताल, मग हे लोक काय आहेत तिथं, हे कमी मार्क का पडले यांना? हे जे आहेत यांना कमी मार्क का पडले? हे थोडे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोक आहेत. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, खूपच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोक आहेत की त्यांना याच्यामुळे कमी मार्क पडलेले आहेत. राईट. म्हणजे एवढं बॅड इम्प्रेशन त्यांनी कधी क्रिएट केलं, त्यांचा इगो असेल, ऍटिट्यूड असेल किंवा अजून काही असेल, त्याच्यामुळे त्यांना कमी मार्क पडले. राईट. तो कमी मार्क कसे घ्यायचे हे पण मी सांगतो तुम्हाला. सिंपल एक्झाम्पल आहे. राईट. भरपूर 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 एक्झाम्पल आहेत. माझा एक मित्र होता, आवाज येतोय माझा सगळ्यांना क्लिअर? राईट. माझा एक मित्र होता, त्याला विचारलं तुझं बीटेक कुठून झालं? त्यानं सांगितलं JNEC कॉलेज औरंगाबाद, जवाहरलाल नेहरू इंजिनिअरिंग कॉलेज. बरोबर आहे. त्याला दुसरा क्वेश्चन विचारला की JNEC कॉलेज कुठल्या ट्रस्टच्या अंडर आहे? त्यानं आन्सर दिलं महात्मा गांधी मिशन. महात्मा गांधी मिशन नावाचं ट्रस्ट आहे, त्याच्या अंडर हा JNEC कॉलेज आहे, जवाहरलाल नेहरू इंजिनिअरिंग कॉलेज. मग तिसरा क्वेश्चन त्याला विचारला की जवाहरलाल नेहरू मध्ये आणि महात्मा गांधी मध्ये काय रिलेशन आहे? क्वेश्चन कसा आहे? सिंपल आहे. बरोबर आहे. जवाहरलाल नेहरू मध्ये आणि महात्मा गांधी मध्ये काय रिलेशन आहे? त्याचं आन्सर होतं की महात्मा गांधी इज फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू विसरून गेले ते. महात्मा गांधी इज फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. राईट. मग मला सांगा, त्यानं पुढचा इंटरव्ह्यूचा एक ना एक आन्सर जर दिला असेल त्याला मार्क पडणार आहेत का? हा ब्लंडर आहे इंटरव्ह्यूसाठी. सुपीड, एकदम सुपिडिटी आहे, ब्लंडर आहे, खूप मोठा ब्लंडर आहे. असा जर तुमच्याकडून ब्लंडर झाला तर मग तुम्ही इथे येतात हे बिलो 20 ला. समजलं? राईट. किंवा तुम्हाला एखादा आन्सर तुम्ही चुकीचा सांगतायत. बरोबर आहे. तुम्हाला समजा क्वेश्चन विचारला की महाराष्ट्र सदन कुठं आहे, जो की मला विचारला होता क्वेश्चन इंटरव्ह्यूला, मी ज्यावेळेस इंटरव्ह्यूला, महाराष्ट्र सदन कुठं आहे सांगू शकतो कोणी? महाराष्ट्र सदन कुठं आहे? माझ्या वेळेस तो हॉट इश्यू होता. बरोबर आहे. महाराष्ट्र सदन कुठं आहे? दिल्ली, 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 सगळे दिल्ली दिल्ली सांगतात. राईट. बरोबर आहे. पण समजा तुमच्यातल्या एखाद्याने उत्तर दिलं मुंबई. बरोबर आहे. एखाद्याने उत्तर दिलं की नाही मुंबईला आहे. राईट. पण नंतर त्याला क्वेश्चन त्यांनी विचारलं की अरे नाही मुंबईला नाहीये, ते दिल्लीला आहे. इंटरव्ह्यूवरनं सांगितलं, समजा करेक्ट केलं. मग तो म्हणला की नाही नाही सर मला माहिती आहे मुंबईलाच आहे, मी जाऊन आलो तिथून. मग आता तुम्हाला तो 25-30 मार्क देईल का? तो नाही म्हणला होता ना, छान बसायचं ना, ओके म्हणायचं सर. बरोबर आहे. इंटरव्ह्यूवर काय म्हणला, पॅनल मेंबर काय म्हणलं की नाही ते दिल्लीला आहे, ते तुम्हाला बरोबर सांगितलं. तुम्ही तरी म्हणताय की नाही ते मुंबईलाच आहे, तुम्ही जाऊन पण आलो. फक्त म्हणून काहीतरी ब्लफ करतो म्हणून. राईट. त्याचे कोणी ब्लफ करतात किंवा काहीतरी ऍटिट्यूड दाखवतात, ॲरोगन्स असतो. राईट. किंवा तुम्ही म्हणतात की मी समजा एखादं वर्किंग असेल कुणी की मी इथं काम करतो या डिपार्टमेंटला, प्रायव्हेट असेल किंवा गव्हर्नमेंट असेल. राईट. पण त्याला त्याच्याशी रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन विचारला. समजा मला विचारलं, मी इंटरव्ह्यू देतो, समजा मी पण आहे यावेळेस इंटरव्ह्यूला, मी देणार नाही इंटरव्ह्यू पण मी आहे इंटरव्ह्यूला. समजा मला विचारलं की तुम्ही काय करताय, कुठं आहे? मी सांगितलं मी जायकवाडी प्रोजेक्टवर आहे, तिथं असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहे. समजा त्यांनी मला विचारलं की जायकवाडीचा तुमचा स्टोरेज कॅपॅसिटी किती आहे? बरोबर आहे. तो जर मला सांगता आला नाही तर मला चांगले मार्क देणार आहेत का? मला त्यांनी सांगितलं की जायकवाडीचा डेड स्टोरेज किती, लाईव्ह स्टोरेज किती सांगा, टोटल स्टोरेज किती सांगा. तर तो जर मला आन्सर करता नाही आलं, मला जर विचारलं की जायकवाडीला किती कॅनल आहेत, 1 आहे का 2 आहे,
जायकवाडी डॅमला गेट किती आहे, स्पिलवे कसा आहे, अर्बन डॅमची लेंथ किती आहे, हे जर मला क्वेश्चन नाही आले, ह्या क्वेश्चनचं मला आन्सर नाही करता आलं, की ज्या डॅमवर मी 2 वर्षापासून काम करतोय, तर मग मला तो मार्क देणार आहे का? किती त्याला टेक्निकल आन्सर देऊन द्या, तुम्हाला मार्क देणार नाही. आले लक्षात? तर हे जे अशी जे ब्लंडर ज्यांच्याकडून होतात ना, त्यांना कमी मार्क पडतात. राईट. माझं एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. मी ज्यावेळेस सिलेक्ट झालो तर माझ्या कॉम्पिटिशन मध्ये जो होता तो ऑलरेडी AE1 होता WRD ला. माझ्या कॉम्पिटिशन मध्ये जो होता तो ऑलरेडी AE1 होता WRD ला. राईट. त्याला माझ्यापेक्षा इन मेन्सला 20 मार्क्स जास्त होते. किती? 20 मार्क्स. पण मला त्याच्यापेक्षा इंटरव्ह्यूला 40 मार्क्स जास्त होते. त्याला फक्त 100 पैकी काहीतरी 22 मार्क पडले. आणि मला अराउंड 60 आहेत, मला वाटतं. आय जस्ट डोंट नो, अराउंड 60 आहेत. 60 आउट ऑफ 100 पडले मला. राईट. म्हणजे त्याला माझ्यापेक्षा जास्त मार्क होते मेन्सला, तर मला इंटरव्ह्यूला जास्त मार्क पडले. का? कारण यांना जे काही विचारलं असेल, मे बी, आय डोंट नो त्याला क्वेश्चन काय विचारले, म्हणजे डिपार्टमेंट रिलेटेड जे क्वेश्चन विचारले असतील त्याला आन्सर करता नसतील आले. राईट. काय ट्रिकी क्वेश्चन असतील ते आन्सर नसतील करता आले. इथपर्यंत समजलंय सगळ्यांना? राईट. तुम्हाला मार्क्स किती घ्यायचे? राईट. ऍव्हरेज मार्क किती पडतात? समजलं सगळ्यांना? ओके. आता मी थोडं ब्रीफ करेल तुम्हाला की तुम्ही इंटरव्ह्यू प्रिपेअर कसा केला पाहिजे. समजलं सगळ्यांना? आर यू गोइंग वेल ऑर नॉट? वॉज इट युजफुल? ओके ओके ओके, फाईन फाईन, थँक्यू. चलो, सो नेक्स्ट विल मूव टू द प्रिपरेशन. राईट. ओके ओके ओके. हा, आता हे बघा, आता हे सगळे क्वेश्चन तुमच्या डोक्यामध्ये असतात की इंटरव्ह्यू मी नेमका प्रिपेअर काय करू, माझा रिझ्यूम काय आहे, मी ऍप्लिकेशन मध्ये हॉबी काय टाकली होती, राईट, माझं करंट हॅपनिंग्स किंवा करंट अफेअर जे आहेत ते कसे प्रिपेअर करायचे. राईट. Yeah, I will share. Just join this our Telegram group, Vision Engineering Academy. You can join this Telegram group, Vision Engineering Academy. Right. So I will share this PDF on that. Vision Engineering Academy. Right. You can just join that. I will share it. Right. So you are having these questions. Out of the box question आले तर काय करायचं? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आले. एक्झिस्टिंग जॉब आहे माझा, त्याच्यावर मला काय क्वेश्चन विचारतील. राईट. मी गव्हर्नमेंट जॉब का केला पाहिजे असं जर कोणी क्वेश्चन विचारलं तर तुमचं प्रायव्हेट मध्ये सॅलरी 1 लाख रुपये आहे, तुम्ही गव्हर्नमेंटला का जॉईन करताय? मला 1 लाख प्रायव्हेट मध्ये सॅलरी आहे मंथली, तुम्ही 50,000चा जॉब का करायचा आहे तुम्हाला? राईट. तुम्ही असं सांगू शकत नाही की बाकीच्या गोष्टी पण आहेत म्हणून. बरोबर आहे. PWD का जॉईन करायचं, WRD का नाही दिलं नंबर 1 ला? बरोबर आहे. PWD का जॉईन करायचं? बरं, तुम्ही आता काही लोकांना असा प्रश्न असेल की मी 2016 ला पासआउट झालो आणि 2020 पर्यंत प्रिपरेशनच करतोय. आता मी काय सांगू नॉनवर की मी काहीच करत नाही, मी नुसतं अभ्यासच करत होतो. राईट. अभ्यासच करत होतो म्हणलं ते काय म्हणतील? राईट. तू अभ्यासच करतो 4 वर्ष. राईट. एक्सपिरियन्स सांगू का नको? राईट. टेक्निकल मध्ये काय विचारतील? सॉम, टॉस, RCC, प्रिस्ट्रेस, स्टील, सॉइल, हायवे सर्वे, हायड्रो, इरिगेशन. राईट. त्याच्यानंतर GK काही विचारतील मला त्यांनी विचारलं टेल अबाउट यू असेल तर कसं सांगायचं? आय एम शिवप्रसाद खेडकर, आय एम दिस कसं सांगायचं? राईट. माझं नाव सांगायचं का नाही सांगायचं? राईट. मी एमटेक केलंय, माझा प्रोजेक्टचा टॉपिक हा होता, त्याच्या क्वेश्चन. राईट. तर एक सिंपल लक्षात ठेवा तुम्ही. राईट. इंटरव्ह्यू जो आहे तो पर्सन स्पेसिफिक आहे. एक सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवा. क्वेश्चन जे आहेत ते डिपेंड करतात कॅन्डिडेटवर. क्वेश्चन जे आहे ते कॅन्डिडेट कुठला आहे त्याच्यावर डिपेंड करतात. राईट. समजा मी इंटरव्ह्यूला ज्यानं की मी IIT ग्रॅज्युएट आहे. राईट. माझं प्रोफाईल बघितलं, समजा मी एमटेक आहे IITचा. राईट. बीटेक आहे औरंगाबाद गव्हर्नमेंटचा. माझं एक्झाम्पल सांगतो सिंपल तुम्हाला, मग तुम्ही त्याच्यावर तुम्ही सिंपल अनालिसिस करू शकतात. मी समजा बीटेक आहे गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग औरंगाबाद. माझं 11-12 इथूनच झालं औरंगाबादवरून. राईट. मी नेटिव्ह आहे माझं बीड. मी 4 वर्ष 11 ते 15 मी टीचिंग केलं, जो की माझ्याकडे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नाहीये कारण माझंच इन्स्टिट्यूट होतं. त्याच्यानंतर मी AEE म्हणून 4 वर्ष 4.5 वर्ष समजा, आता तरी प्रमोशन व्हायना आमचं, 4.5 वर्ष मी डिपार्टमेंटला काम केलं. राईट. 4.5 वर्ष. हे म्हणतात लोक 4 वर्षात प्रमोशन होतं, म्हणून आमचं अजून झालं नाही. ठीक आहे. तर 4 होईल, 2 महिन्यात होईल समजा. तर 4
हे 4.5 वर्ष मी AEE म्हणून राहिलो, राईट. हे माझं प्रोफाईल आहे. आणि समजा एखादा मुलगा आहे तो जस्ट 2019ला पास आउट झालाय, राईट. 2019ला तो पास आउट झालाय. आता त्याला जे इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारणार आणि मला जे क्वेश्चन विचारणार ते सारखे असतील का? समजते सगळ्यांना? आवाज येतोय माझा? ऑब्विसली नॉट. बरोबर आहे. एक 2019ला क्वेश्चन सारखे असतील दोघांना विचारणारे? प्रशांत, क्वेश्चन सारखे असतील का नसतील? नो, राईट. ऑब्विसली त्या मला जे क्वेश्चन असेल विचारायची, राईट, त्यांनी जर उलट केलं, त्याला जे विचारायचे ते मला विचारले, मला जे विचारायचे त्याला विचारले, तर कसं होईल? बरोबर आहे? ऑफकोर्स नाही. किंवा एखाद्याला प्रायव्हेटमध्ये एक्सपिरियन्स आहे, एखादा PhD कॅन्डिडेट आला, राईट, PhD कॅन्डिडेट आला, एखादा A2 आहे ऑलरेडी, राईट. हे सगळ्यांना विचारणारे जे क्वेश्चन असतील प्रत्येकाचे वेगळे असतील. इंटरव्ह्यू जो आहे म्हणजेच काय काय लोक बघतात की जुने क्वेश्चन काय विचारले म्हणून. बरोबर आहे. आता मला जो क्वेश्चन विचारला, महाराष्ट्र सदन कुठं आहे, मी जस्ट बसलो चेअरवरती, मला पहिला क्वेश्चन विचारला होता की महाराष्ट्र सदन कुठं आहे. हा क्वेश्चन का विचारला असेल मला? का विचारला असेल मला क्वेश्चन तो? राईट. का? कारण की मी ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू दिला, 14-15चा पिरियड जो होता, मी ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू दिला त्यावेळेस महाराष्ट्र सदन स्कॅम नावाचं खूप मोठं न्यूजपेपरला आर्टिकल येत होते, राईट. स्कॅम्स रिलेटेड भरपूर केसेस फाईल होत होत्या, इन्क्वायरी होत होत्या, राईट. तर ते त्यावेळेसचा क्वेश्चन होता, त्यावेळेसचा स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो. बरोबर आहे. आले लक्षात सगळ्याच्या? त्यावेळेस आम्हाला राफेलवर नव्हते विचारणार की राफेल प्लेन किती आले इंडियामध्ये. बरोबर आहे. आता राफेल तुम्हाला विचारतील, कोरोना तुम्हाला विचारतील, राईट. त्याचे बरेचसे जे कंटेम्पररी आणि जे करंट इश्यूज जे आहेत ते तुम्हाला विचारतील, राईट. आता समजा मला जर इंटरव्ह्यू प्रिपेअर करायचा असेल तर मी काय करत सांगतो तुम्हाला, सिंपल सांगतो. त्यानुसार तुम्ही डिसाईड करा की तुम्हाला इंटरव्ह्यू कसा प्रिपेअर करायचा आहे. समजते सगळ्यांना? राईट. त्यावेळेस समजा मी एमटेक झालो IIT वरून, मग मी विचार करेल की मी एमटेक केलंय कुठून? मी केलं एमटेक चेन्नईवरून. एमटेक कुठून केलं मी? चेन्नईवरून. चेन्नई असेल, मद्रास असेल, तर मला असं होऊ शकतं की चेन्नईवर किंवा मद्रासवर काही क्वेश्चन विचारू शकतात मला. बरोबर आहे. चेन्नईवर माझं जे कॉलेज होतं IIT मद्रास, तोच एक नॅशनल पार्क होता. ऑब्व्हियसली मी त्या नॅशनल पार्क विषयी वाचन. कुठला नॅशनल पार्क आहे? राजीव गांधी काहीतरी नॅशनल पार्क आहे. बरोबर आहे. तो एक नॅशनल पार्क होता. माझं कॉलेज चेन्नईमध्ये आहे, मी तामिळनाडूचा थोडा अभ्यास करेल, रामेश्वरम विषयी थोडी माहिती घेईल, राईट. रामेश्वरमचा जो ब्रिज आहे तो कुठल्या टाईपचा होता, त्यावेळेस जो राम सेतू म्हणतो त्याच्याविषयी थोडं वाचत. आता ऑब्व्हियसली ज्यांना महाराष्ट्राच्या बाहेर कधी गेलाच नाही तो चेन्नईचा अभ्यास कशाला करेल? पण मी करेल का? कारण ते माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. मला क्वेश्चन विचारू शकतात. ज्यावेळेस मी म्हणल की मी एमटेक केलं IIT मद्रासवरून, तर ऑब्व्हियसली मला चेन्नईवर क्वेश्चन येऊ शकतो. येणारच असं सांगता येत नाही, येऊ शकतो, राईट. मग मी चेन्नई विषयी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेल, राईट. त्याचं हिस्टॉरिक इम्पॉर्टन्स मी सिलेक्ट हे करेल. त्याच्यानंतर मी चेन्नईमध्ये मदुराई, जिथं असं विचारू शकतात मला जर इंटरव्ह्यू दिलो की मराठ्यांचं साम्राज्य कुठपर्यंत होतं चेन्नईमध्ये, तामिळनाडूमध्ये होतं, कुठपर्यंत होतं असं विचारू शकतात मला. कारण की मराठा साम्राज्य होतं शिवाजी महाराजांचं असेल ते नंतर असेल तर ते तामिळनाडूमध्ये पर्यंत होतं. तिथे शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू आहेत तिथं, राईट. तुम्हाला अण्णादुराई कोण आहे, राईट, किंवा स्टॅलिन कोण आहे, राईट, DMK काय आहे, DMKचा लॉंग फॉर्म काय विचारू शकतात ना. चेन्नई म्हणलं मला मी 2 वर्ष जर तिथं राहत असेल त्या सिटीविषयी मला विचारू शकतात ते. नंतर मी एमटेक केलंय, माझं एमटेकचा टॉपिक कुठला, एमटेकचा टॉपिक कुठला होता, मी समजा ट्रान्सलेशन मध्ये एमटेक केलं, राईट. आता मी ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू दिला, my marks are around 60 or 59 out of 100. Out of 100. Out of 100. आणि मी ज्यांचं गायडन्स घेतलं होतं त्या वर्षी त्यांना 65 आहे. मी ज्यांचं गायडन्स घेतलं त्यावेळेस त्यांचे 65 आहेत. ठीक आहे. माझ्या मार्क्स तुम्हाला काय करायचं? माझ्या वेळेस जो होता तो कन्व्हेन्शनल पेपर होते 200 200 200 200 200 200 3 पेपर होते, प्लस 150 मार्क्सचं मराठी इंग्लिश GS होतं आणि 100 मार्क्सचा इंटरव्ह्यू होता. आणि मला मार्क्स होते टोटल 311, म्हणजे लेस दॅन 50%. लेस दॅन 50%. ओके, आलं लक्षात? विनय, ओके, गुड, राईट.
तो ऑब्विसली त्यावेळेस तुम्ही जर एक्झाम द्यायला असते तर कदाचित जेवढ्या अभ्यासामध्ये तुम्ही पण सिलेक्ट झाले असते त्यावेळेस, राईट? आलं लक्षात? ओके. तर एक लक्षात घ्या, समजा मला काही क्वेश्चन विचारले, मी एमटेक केलंय ट्रान्सलेशन मध्ये, राईट? आता सिग्नलवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील का कोणाला? सिग्नल कसं डिझाईन करतात? अँबर कलर म्हणजे काय, रेड कलर म्हणजे काय, सिंपल क्वेश्चन विचारू शकतात. पण सिग्नल डिझायनिंगवर क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात का? प्रोग्रेशन काय असतं, राईट? नाही विचारू शकत तुम्हाला. पण मला माझ्या वेळेस आरटीओचे आयपीएस तिथले जे आरटीओ ऑफिसर होते, म्हणजे युपीएससीची पोस्ट होती त्यांची, तर ते ऑफिसर होते मला इंटरव्ह्यूला. तर त्यांनी मला पूर्ण कलर म्हणजे काय, रेड कलर म्हणजे काय, सिंपल, मी ज्यांचं गायडन्स घेतलं त्यावेळेस त्यांचे 65 आहेत. ठीक आहे. माझ्या मार्क्स तुम्हाला काय करायचं, माझ्या वेळेस जो होता तो कन्व्हेन्शनल पेपर होते 200 200 200 200 200 200 तीन पेपर होते, प्लस 150 मार्क्सचं मराठी इंग्लिश जीएस होतं आणि 100 मार्क्सचा इंटरव्ह्यू होता. आणि मला मार्क्स होते टोटल 311, म्हणजे लेस दॅन 50%. लेस दॅन 50%. ओके, आलं लक्षात विनय? ओके, गुड, राईट? तो ऑब्विसली त्यावेळेस तुम्ही जर एक्झाम द्यायला असते तर कदाचित जेवढ्या अभ्यासामध्ये तुम्ही पण सिलेक्ट झाले असते त्यावेळेस, राईट? आलं लक्षात? ओके. तर एक लक्षात घ्या, समजा मला काही क्वेश्चन विचारले, मी एमटेक केलंय ट्रान्सलेशन मध्ये, राईट? आता सिग्नलवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील का कोणाला? सिग्नल कसं डिझाईन करतात? अँबर कलर म्हणजे काय, रेड कलर म्हणजे काय, सिंपल क्वेश्चन विचारू शकतात. पण सिग्नल डिझायनिंगवर क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात का? प्रोग्रेशन काय असतं, राईट? नाही विचारू शकत तुम्हाला. पण मला माझ्या वेळेस आरटीओचे आयपीएस तिथले जे आरटीओ ऑफिसर होते, म्हणजे युपीएससीची पोस्ट होती त्यांची, तर ते ऑफिसर होते मला इंटरव्ह्यूला. तर त्यांनी मला पूर्ण सिग्नलवर क्वेश्चन विचारले, ट्रॅफिक प्लॅनिंगवर क्वेश्चन विचारले. का विचारले ट्रॅफिक प्लॅनिंगवर क्वेश्चन? कारण माझं स्पेशलायझेशन ते होतं, ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग. आलं लक्षात तुमच्या? त्याच्यानंतर आता माझं नेटिव्ह कुठलं आहे? बीड आहे. तो ऑब्व्हियसली माझं बीटेक मी औरंगाबादहून केलं, गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग औरंगाबाद. तो ऑब्व्हियसली मला औरंगाबाद विषयी पण माहिती पाहिजे. मी तिथं 4-6 वर्ष राहिलोय, तर औरंगाबादचं हिस्टॉरिक इम्पॉर्टन्स आहे. औरंगाबादला जायकवाडी प्रोजेक्ट आहे, राईट? जरी मी त्यावेळेस इंटरव्ह्यू देत होतो, मी जायकवाडीला नव्हतो, तरी पण मला औरंगाबादच्या इन अँड अराउंड जेवढे काही करंट, राईट, इश्यूज आहेत, राईट, हिस्टॉरिक प्लेसेस आहेत, राईट, किंवा जे सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्ट्रक्चर्स आहेत त्याविषयी मला माहिती पाहिजे. नंतर माझं जे होम टाउन आहे बीड, तर बीडचं पण जेवढं औरंगाबादचं इम्पॉर्टन्स आहे तसंच मी बीडचं पण प्रिपेअर करेल. हिस्टॉरिक इम्पॉर्टन्स आहे बीडला, किंवा बीडमध्ये कुठले कुठले डॅम आहेत, बीडमधून कुठले नॅशनल हायवे पास होतात, राईट? ऍटलीस्ट मी त्याची थोडी 5 पेजेस 10 पेजेस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून ठेवल, राईट? त्याच्यानंतर मी टीचिंग मध्ये कुठला सब्जेक्ट शिकवला, राईट? ऍटलीस्ट मी तेवढं तरी सांगाल की मी हा सब्जेक्ट शिकवला म्हणून, राईट? नंतर मला येऊ शकतं डिपार्टमेंटवर. आता समजा आता जर मी इंटरव्ह्यू दिला तर 4.5 वर्ष तुमचा एक्सपिरियन्स आहे, तो मोस्टली माझा जो इंटरव्ह्यू होईल ना तो याच्यावरच होईल मोस्टली, किंवा याच्यावर होईल, माझा एमटेक जो आहे त्याच्यावर होईल. समजतंय? एक 10 ते 15 मिनिटात त्यांना जे क्वेश्चन विचारायचे ते ह्या एरिया विचारतील. तसं मी तेच सांगतोय की तुमचा जो स्पेसिफिक आहे तुम्ही त्याला प्रिपेअर केलं पाहिजे. मला काय क्वेश्चन विचारले हे तुम्हाला विचारणार नाहीत, किंवा तुमच्या बाजूला ज्याला क्वेश्चन विचारले त्याला ते क्वेश्चन तुम्हाला विचारणार नाहीत, राईट? ह्या तुमचा कॉलेजचा व्हायवा नाहीये की आज तुला काय क्वेश्चन विचारले मला तेच विचारतील. बरेचसे लोक करतात इंटरव्ह्यूला तसं, की तिथं बाहेर उभा राहतात आणि तो येईल बाहेर, जसं तुमच्या कॉलेजचे व्हायवा असतात ना, सर कुठले क्वेश्चन विचारतात तसं विचारत असतात की तुला काय विचारलं, मग मला तेच विचारतील, राईट? तसं होणार नाही इंटरव्ह्यूला. समजतंय? इंटरव्ह्यू जो आहे तो पर्सन स्पेसिफिक आहे. आले लक्षात सगळ्यांच्या? ओके, फाईन. चलो, आता इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन करताना मी तुम्हाला ब्रीफली सांगाल, कारण की वी आर ऑलरेडी पासिंग 42 मिनिट्स. मी काही डाऊट्स घेईल शेवटला, शेवटचे 10-15 मिनिटं, राईट? सगळ्यात पहिले इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन करताना तुम्ही हे प्रिपेअर करा, ऑर्गनायझेशनचा रिसर्च करा. थोडं वेबसाईटवर जा, त्यांच्या वेबसाईटवर जाऊन बघा WRD कधी फॉर्म झालं, PWD कधी फॉर्म झालं. तुम्हाला हे माहित आहे का, पहिल्यांदा फक्त PWDच होतं, नंतर WRD सेपरेट झालं त्यातून, राईट? MJP, राईट, WCD, यांचं एक ऑर्गनायझेशन स्टडी करा. त्यांचा जो हायरार्की जो असतो, राईट, टॉप टू बॉटम पोस्ट कशा असतात, राईट? मिनिस्ट्री कुठली आहे, WRD ला मिनिस्ट्री कुठली आहे, PWD ला मिनिस्ट्री कुठली आहे, राईट? PWD आहे तुमचा MSRDC आहे, त्याच्यामध्ये डिफरन्स काय, MSRDCचं काम काय, PWDचं काम काय, राईट? त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, त्याचे फंक्शन्स आहेत ते करा, त्यांचं स्ट्रक्चर करा. वॉटर अँड सॉइल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंट काय आहे, राईट? त्याच्याविषयी स्टडी करा, राईट? म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्याचे मिनिस्टर कोण आहेत ते पण बघा. बऱ्याचशा क्वेश्चन विचारतात. समजा कोणी नांदेडचं असेल
आणि त्याला सांगताच नाही आलं पीडब्ल्यू मिनिस्टर कोण आहे. कुणी सांगलीचं असेल त्याला सांगताच नाही आलं डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर कोण आहे. बरोबर आहे ना. सध्याचे जे मिनिस्टर आहेत डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर ते कुठले आहेत? जलसंपदा मंत्री सांगलीचे आहेत. बरोबर आहे, राईट. तर हे सांगता आलं पाहिजे. म्हणजे हे जे असतात ते जनरल क्वेश्चन असतात, राईट. हे क्वेश्चन तुमचा अवेअरनेस किती आहे, तुमची पर्सनॅलिटी कशी आहे हे जस्ट चेक करतात. कुणी नांदेडचं असेल त्याला सांगता नाही आलं मिनिस्टर कोण आहे, पीडब्ल्यू मिनिस्टर कोण आहे, राईट. एमजेपी कोण आहे मिनिस्टर, डायरेक्ट. वॉटर अँड सॉइल कन्झर्वेशनचं मिनिस्टर कोण आहे हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. सिंपल सिंपल गोष्टी आहेत, राईट. तर हे जे आहे ते कॉमन आहे, हे सगळ्यांनाच प्रिपेअर करायचं, राईट. ऑर्गनायझेशन तुम्ही रिसर्च करणार. नंतर तुमची जी नेक्स्ट स्टेप असेल प्रिपरेशन करण्याची, ती प्रिपरेशन ती स्टेज असेल तुमचा रिझ्युमी. तुमचा रिझ्युमी जो आहे तो तुम्ही बघा. तुम्ही तुमचे फॅमिली डिटेल्स काय टाकले त्याच्यामध्ये, राईट. आता बरेचसे लोकांना विचारतात की वडील काय करतात. तुम्ही जर सांगितलं वडील शेतकरी आहेत, राईट, मग तुम्हाला शेतीवर क्वेश्चन विचारू शकतात ते. एकर म्हणजे किती, किती गुंठे एक एकर मध्ये, 1 हेक्टर म्हणजे किती गुंठे, राईट. 1 गुंठा म्हणजे किती, 33 बाय 33, राईट. हे तुम्हाला जर हे असले क्वेश्चन जर तुम्हाला आन्सर नाही करता आले, मग त्या केसमध्ये काय होतं की तुम्हाला 25 पेक्षा कमी मार्क पडतात. सिंपल सिंपल क्वेश्चन, राईट. त्याच्यानंतर तुमचं फॅमिली डिटेल्स, फॅमिली बॅकग्राऊंडवर कुठले क्वेश्चन पडू शकतात आपल्या फॅमिली बॅकग्राऊंडवर. समजा माझे वडील होते, माझे वडील शेती करत होते, तर त्यांचं बॅकग्राऊंड आहे. किंवा मी जर म्हणलो की माझ्याकडे जो आहे तो रॅशन दुकान आहे, राईट. माझ्या घरी रॅशन दुकान आहे, माझ्या वडिलांचं रॅशन दुकान आहे. तुम्हाला असं क्वेश्चन विचारू शकतात की रॅशन मध्ये येलो कार्ड काय असतं, पिवळं कार्ड काय असतं, राईट. किंवा अजून वेगवेगळ्या कलरचे कार्ड आहेत, राईट. डीपीएस जो म्हणतो आपण त्याला, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, राईट. पीडीएस शॉप. तर पीडीएफ शॉप आहे. तर मग त्याच्यावर क्वेश्चन मला विचारू शकतात. कारण मी जर मला चुकून क्वेश्चन विचारला की तुमच्या वडिलांचं प्रोफेशन काय आहे, तुम्ही शेतकरी सांगाल किंवा पीडीएसचा शॉप आहे म्हणाल मी, राईट, रॅशनचं दुकान आहे. मला त्याच्यावर क्वेश्चन विचारू शकतात ना. कुठल्या कलरचं कार्ड आहे, तुमच्याकडे किती लोक आहेत, गव्हाचा भाव काय, राईट. एक बेसिक तर मला माहिती पाहिजे. बरोबर आहे, बेसिक मला माहिती पाहिजे त्यातलं, राईट. त्याच्यानंतर तुम्ही इंजिनिअरिंग कुठून केलं, तुमच्या कॉलेजचं नाव असं, नावावर पण क्वेश्चन विचारतात. मी तुम्हाला जस्ट एक्झाम्पल दिलं, एमजीएम म्हणजे एनएससी, राईट. त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात. त्यानंतर तुमचा एक्सपिरियन्स आहे किंवा तुमचा करंट जॉब आहे. तर मोस्टली जर तुम्ही एक्सपिरियन्स होल्डर असाल किंवा तुमचा करंट जॉब असेल तर हा पार्ट तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट होऊन जातो. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तो फ्रेशर मुलगा असेल त्यासाठी हे असले पॉईंट इम्पॉर्टंट आहेत, राईट. पण जर तुम्ही जर सांगितलं की मला एक्सपिरियन्स आहे, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट दाखवायची गरज नाही. जर कोणी प्रायव्हेटमध्ये जॉब केला असेल किंवा कोणाला एक्सपिरियन्स क्रिएट जरी करायचा असेल, समजा कोणी जर विचारलं तुम्हाला की आता तुम्हाला बरेचसे लोक विचारतात की सर मी 2016 पासून अभ्यासच करतोय 4 वर्ष, आता मी इंटरव्ह्यूला काय सांगू. तर मी त्याला एक सिंपल आन्सर देत असतो, तू एक्सपिरियन्स आहे म्हणून सांग. का? कारण तुम्हाला एक्सपिरियन्स आहे, पण तो असं सांगायचा की तुम्हाला सगळ्यात सोपा आहे सांगायला टीचिंग, एक्सपिरियन्स सांगायला. 4 वर्षापासून कुठल्या पण डिप्लोमा कॉलेजमध्ये शिकवतो म्हणायचं, इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकवतो म्हणायचं, राईट. आणि मग तिथं आपला सब्जेक्ट सांगायचा, हा सब्जेक्ट शिकवतोय म्हणून, आणि तो सब्जेक्ट व्यवस्थित प्रिपेअर करून जायचा. असं व्हायला नाही पाहिजे की तुम्ही सांगितलं माझं स्वाम आहे, स्वाम शिकवतो मी 5 वर्षापासून, आणि स्ट्रेस म्हणजे काय विचारलं तुम्हाला आलंच नाही सांगता. असं व्हायला नाही पाहिजे. बरोबर आहे, समजतंय सगळ्यांना, राईट. समजतंय, आर यू देयर? ओके 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 फाईन. चलो चलो ओके. सो तुमचं नेटिव्ह आहे, तुमचं गाव कुठलं आहे ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. इथं पण क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात, राईट. यासाठी एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. तुम्हाला एक बुक भेटतं मार्केटमध्ये, आपला जिल्हा म्हणून काहीतरी. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, तुमचा जो डिस्ट्रिक्ट असेल त्या डिस्ट्रिक्टचं एक मार्केटमध्ये बुक भेटतं. जनरल एमपीएससी मध्ये प्रिपेअर करतात त्याला, किंवा जे पोलीस भरती किंवा काही असेल ते प्रिपेअर करतात. ते एक बुक विकत घ्या तुमच्या डिस्ट्रिक्टचं. तुम्ही इंजिनिअरिंग दृष्टिकोन केला असेल ते एक विकत घ्या, किंवा ऍटलिस्ट मग गुगलवर विकिपीडियावर सर्च करा, राईट. तुमच्या डिस्ट्रिक्टचे मिनिस्टर कुठले आहेत, बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन विचारलेले आहेत, राईट. त्याच्यानंतर तुम्ही कुठल्या रिजन मधून येता तो रिजन एक बघा. मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, वेस्टर्न महाराष्ट्र असेल, त्या रिजन मधले महत्वाचे डॅम कुठले आहेत. सध्या फिलिंगचा पिरियड आहे, सध्या डॅम खूप हॉट प्लेसेस आहेत. जायकवाडी डॅम भरत आलाय किंवा वरचे डॅम बरेचसे भरलेले आहेत. त्याचे क्वेश्चन विचारू शकतात की तुमच्या डॅमचं स्टोरेज किती आहे सध्या, राईट. नंतर हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे बघा, हॉबीज. तुम्ही मागच्या वर्षीचे इंटरव्ह्यू बघितले असेल तुम्ही, ते काही लोकांनी टाकलेले पीडीएफ बघा, हॉबीज. कोणतरी सांगितलं होतं की साप पकडतो, तो त्याचा हॉबी आहे साप पकडायचा. मग त्याला विचारलं की सापाचे प्रकार कुठले आहेत, कुठले साप विषारी असतात, राईट, कुठले साप विषारी नसतात. कुणी सांगितलं बाबा डान्स, माझं हॉबी आहे डान्स, राईट. मग विचारतील तुम्ही कुठल्या प्रकारचा डान्स करता, टाईप, डान्सचा टाईप कुठला आहे, राईट.
राईट. म्हणजे महाराष्ट्राचा डान्स कुठला आहे, राईट, कर्नाटकचा डान्स कुठला आहे, राईट, किंवा आपल्याकडे इंडियामध्ये डान्स फॉर्म आहे बघा. आर्ट अँड कल्चर जर तुम्ही कधी स्टडी केलं तर आर्ट अँड कल्चरचं कुठलं पण बुक आहे ते ऍटलिस्ट इंडियामध्ये कोणाचा डान्स हॉबी असेल त्यांनी डान्स फॉर्म्स कुठले आहेत ते तरी बघा. नंतर एखादा म्हणलं की माझं कुकिंग हॉबी आहे, राईट, आणि त्याने विचारलं कुठलं कुकिंग, कॉन्टिनेंटल, चायनीज असं विचारलं तर तुम्ही म्हणजे असं मला माहित नाही ते कुकिंग मध्ये काय असतं कॉन्टिनेंटल ते. ऍटलिस्ट ठीक आहे तुमचा हॉबी आता तुम्ही टाकला जो टाकायचा तो तुम्हाला माहित नाहीये, तुम्हाला माहित नव्हतं की तुम्हाला त्याच्या क्वेश्चन काय विचारतील, पण तुम्ही आता तरी तुमचा जो हॉबी तुम्ही टाकलाय त्याला प्रिपेअर करा. आता काही काही मला काल कॉल आलता आहे की सर मी हॉबी टाकला पण माझा हॉबीच नाहीये म्हणे. त्यानं फॉर्मवर हॉबी टाकला त्यावेळेस टाकायचा म्हणून, आता हॉबीच नाही म्हणे माझा तो, आता काय करू म्हणे. मला काही नाही म्हणलं तो प्रिपेअर कर म्हणलं हॉबी गुगलवर बघ ते तुझा हॉबी नाही आहे ना. समजा मी टाकला कुकिंग हॉबी आहे म्हणून माझा, मी टाकल कोण कोण फेमस शेफ आहेत, कोण कोण कुकिंगचे कुठले कुठले फॉर्म्स आहेत, राईट, तुम्हाला काय बनवता येतं टाकून द्यायचं, आपण सर्च करायचं. ऍटलीस्ट आता इंटरनेट आहे, सगळं मटेरियल अवेलेबल आहे, ते तुम्ही मटेरियल सर्च करून तुम्ही बघू शकता, राईट. तर हे जे एरियाज आहेत जे की तुमच्या रिझ्युमवर असतात, तुम्ही जो फॉर्म भरता ह्या फॉर्मवर हे सगळं लिहिलेलं असतं तुमचं, त्याच्यामुळे याच्यावरती क्वेश्चन विचारतात, राईट. हॉबीज तुम्ही टाकलेले नसतं तर असं पण होऊ शकतं ते विचारू शकतात स्वतः की हॉबी तुमची जर ब्लँक दिसली की तुझी हॉबी काय म्हणून. असं म्हणू नका शक्यतो की हॉबी माझी नाही म्हणून, आणि असे हॉबी सांगू नका वॉचिंग टीव्ही, बरोबर आहे, वॉचिंग टीव्ही. आता वॉचिंग टीव्ही कुठे हॉबी असते का. स्लिपिंग, काही काही लोक सांगतात स्लिपिंग हॉबी आहे म्हणतात माझी, राईट. ह्या अशा हॉबीज सांगू नका, राईट. वॉचिंग टीव्ही, स्लिपिंग, राईट. तर सिंगिंग असू शकते कोणाची हॉबी, राईट. प्लेइंग क्रिकेट असू शकते, राईट, प्लेइंग क्रिकेट असू शकते. माझा एक फ्रेंड होता त्याचा हॉबी होता क्रिकेट, तो आता सध्या डिपार्टमेंटलाच आहे, क्लास 1 आहे, त्याचा हॉबी होता क्रिकेट. त्याला क्वेश्चन काय विचारला होता, तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा तुम्ही इंटरव्ह्यू हॉलमध्ये आहे आणि तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला, तुम्ही त्याला आन्सर करू शकता का. त्याला क्वेश्चन काय विचारला की सपोज सलग 10 बॉलवर समजा मॅच सुरू झाली आणि सलग 10 बॉलवर 10 बॅट्समन आउट झाले, 10 बॉलवर 10 बॅट्समन आउट झाले, तर किती नंबरचा बॅट्समन आल्याला तो नॉट आउट राहील. जर 10 बॉलवर 10 बॅट्समन आउट झाले तर किती नंबरचा बॅट्समन जो आहे तो नॉट आउट राहील. क्वेश्चन समजलाय माझा. बोल्ड झाले, आउट झाले म्हणजे काय, बोल्ड झाले, कॅच आउट नाही, बोल्ड, राईट. जस्ट इमॅजिन करा 10 बॉलवर 10 बॅट्समन आउट झाले, क्लीन बोल्ड झाले, तर किती नंबरचा नॉट आउट राहील. जो 2 नंबरला होता तो ओव्हर संपल्यावर वापस येईल ना स्ट्राईकला, राईट. नंबर 7. आणि ज्याने क्रिकेट हॉबी सांगितली त्याला हे तर फंबल झाला असेल तो की काय काय विचारलं म्हणून मला. बघा तुमच्यातले अर्धे लोक चुकले, अर्धे लोक बरोबर आले, राईट. तर या टाईपचे तुमचं तुम्ही सांगताय ना क्रिकेट हॉबी, तर मग तुम्ही थोडं इन अँड आउट करा ना त्याचं. क्रिकेट जर कोणी सांगत असेल त्याला हे माहित पाहिजे की बाबा पिचची लेंथ किती असते, किती यार्ड असते. मग असं क्वेश्चन विचारू शकतात की 1 यार्ड म्हणजे किती फीट, नुसतं 22 यार्ड म्हणून जाऊ नका, 1 यार्ड म्हणजे किती फीट हे तरी लक्षात ठेवा, राईट. ग्राउंडचा साईज काय असतो, लार्जेस्ट स्टेडियम कुठला आहे, राईट. म्हणजे मी तुम्हाला तेच सांगितलं की तुमचा जो इंटरव्ह्यू होणार आहे तो पर्सन स्पेसिफिक आहे. तुम्हाला जो क्वेश्चन विचारणार आहे ते तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुमचं ऍप्लिकेशन कसं आहे, तुमचा रिझ्यूम कसा आहे, राईट. त्याच्यावर तुम्हाला विचारले जाणारे क्वेश्चन असतील, राईट. मग जर तुम्हाला त्याच्यावर काही येत नसेल तर मग नंतर ते सिंपल क्वेश्चन विचारतात, एसएफडी कार्ड, बीएमडी कार्ड, राईट. त्याच्यानंतर आता करंट अफेअर, बऱ्याचशा लोकांना प्रश्न पडतो की करंट अफेअर्स कशाला पडायचं. आता करंट अफेअर कशातून करायचं, काही काही लोक 2-2 महिने करंट अफेअर करतात, एवढं करायचं नसतं. तुम्ही काय युपीएससीचं प्रिलिमिनरी एक्झाम देत नाहीये, युपीएससी मेन्स देत नाहीयेत, राईट. सिंपल एक मला वाटतंय की हे जे बुक आहे अभिनव प्रकाशनचं इयर बुक असतं का प्रदीप सानपचं, किंवा अजून कुठलं असेल ज्याच्यामध्ये पूर्ण करंट अफेअर असतात, तसलं एखादं बुक ऍटलिस्ट रीड आउट करा. काय 2-3 दिवस लागतील, 200-300 पानं असतील, तर तुम्ही 2-3 दिवसात त्याला जस्ट, किंवा सध्या जे न्यूज असतात एकदम न्यूजपेपरच्या कटिंग फिटिंग काढत बसू नका, रजिस्टरवर लिहित बसू नका, जस्ट ओव्हरलुक करत जा न्यूजपेपरला, राईट. खूप जास्त अभ्यास नाही करायचा. म्हणजे तुम्ही काही काही लोक असे आहेत की ज्यांनी मेन्सला एवढा अभ्यास नाही केला तेवढा इंटरव्ह्यूला करतायत, राईट. तेवढं पण करायचं नाही. तुम्हाला मी सांगितलं तुम्ही काही नाही बोलले तरी 25 मार्क पडणार आहेत तुम्हाला, राईट. थोडंफार जास्त अभ्यास केला तर 25 पेक्षा, आणि जर जास्तच बोलले उलट सुलट तर मग 25 पेक्षा कमी पडतील, 20च्या खाली पडतील, राईट. समजतंय. तर करंटसाठी तुम्ही हे करू शकता. किंवा अजून दुसरं कुठलं बुक असेल तर मला हे वाटलं की तुम्हाला सांगावं. आणि तुम्हाला मी सांगितलं तुमचा जो डिस्ट्रिक्ट आहे त्या डिस्ट्रिक्टचं इन्फॉर्मेशनचं एक बुक भेटतं, ते एक बुक करा डिस्ट्रिक्टचं, ते एक बुक तुम्ही करून घेताल, राईट.
ओके, करंटसाठी. त्याच्यानंतर आता टेक्निकल पार्टमध्ये बऱ्याच वेळेस आपल्याला प्रश्न पडतो की आपण करायचं काय, राईट. तर जस्ट मी काही इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट्स आहेत, पण ते सब्जेक्ट मला पूर्ण करायचे नाही. ऑब्व्हियसली जर कोणी मेन्सचा अभ्यास करत असेल तर त्यासाठी चांगली गोष्ट. आता हायवे इंजिनिअरिंग जो सब्जेक्ट आहे तो महत्वाचा आहे, कारण पीडब्ल्यूडीचे सी असू शकतात, ब्रिजवर क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेले आहेत, इरिगेशन इंजिनिअरिंगवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेले आहेत, हायड्रोलॉजीवर विचारलेले आहेत, सॉइल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंट आहे तुमच्याकडे, राईट. तर हे जे आहे ते थोडे हॉट सब्जेक्ट आहेत, पण याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण करायचं नाहीये. हायवे इंजिनिअरिंग मध्ये ओव्हरव्ह्यू असतो सब्जेक्टचा, तुम्हाला तो माहित पाहिजे की पेमेंटच्या लेयर्स कुठल्या आहेत. समज हा क्वेश्चन तर खूप कॉमन आहे की फ्लेक्झिबल पेमेंटच्या लेअर विचारतात, सबग्रेड, सबबेस, बेस कोर्स, समजा सरफेस कोर्स, रिजिड पेमेंटच्या लेअर विचारतात, राईट. याची टेस्टिंग कशी करतो आपण, राईट. म्हणजे मोस्टली जर तुम्ही हायवे स्टडी करत असाल तर पहिला जो हायवे प्लॅनिंग डेव्हलपमेंटचा टॉपिक आहे, राईट, तो, राईट. जिओमेट्रिक डिझाईन तुम्हाला डिटेलमध्ये करायची गरज नाही ऍक्च्युअली, राईट. त्यांनाच येत नसतं. सीपीडब्ल्यूडी जे आहेत ते तुम्हाला विचारू शकत नाही. ट्रान्झिशन करू काय, ते विसरले असते सगळे. आता सोपं विचारू शकतात, सुपरलेशन काय, बँकिंग काय, असे क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात, राईट. तर बेसिक म्हणजे 2-5 तासात होईल एवढंच हायवे करायचं, खूप डिटेलमध्ये करत नाही बसायचं. ऑब्व्हियसली तुम्ही जर एमएस मेन्स देणार असाल परत, मग तुम्ही चांगलं करा. ब्रिजमध्ये सुद्धा ब्रिजचे टाईप्स, लॉंगेस्ट ब्रिज कुठले आहेत, नॅशनल हायवे कुठले आहेत, समजा इथं लॉंगेस्ट ब्रिज कुठले आहेत, टनेल कुठले आहेत, लॉंगेस्ट, लार्जेस्ट, हे क्वेश्चन तुम्हाला हमेशा विचारतात, जनरल टाईप क्वेश्चन विचारतात. त्याच्यानंतर इरिगेशन इंजिनिअरिंग मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन पडतील, कारण की सीडब्ल्यूआरडी जर असले तिथं, समजा सी किंवा एसीडब्ल्यूआरडी जर असले, तुम्हाला ते इरिगेशन इंजिनिअरिंग क्वेश्चन विचारतील, आणि ते तुम्हाला काय असं लेसिस थेरी विचारणार नाही किंवा केनेडीज थेरी विचारणार नाही. समजतंय, राईट. ते विचारतील डॅमचे टाईप कुठले असतील, अर्बन डॅमचं सेक्शन काढून दाखवा, हार्टिंग कुठं असते, केसिंग कुठं असते, राईट. कारण की लेसिस थेरी आला त्यांना पण माहित नाहीये, बरोबर आहे. ते तुम्हाला हे पण नाही ते विचारू शकतात की डॅमवर प्रेशर कुठले कुठले येतात, जे फोर्सेस आहेत, फोर्सेस कुठले कुठले येतात, ते तुम्हाला त्याचं इक्वेशन विचारणार नाहीत, कारण त्यांनाच येत नाही ते आता, बरोबर आहे. 20 वर्ष 25 वर्ष झाले त्यांना एमपीएससी देऊन, राईट. त्याच्यामुळं एकदम मायन्यूट टेक्निकल जे क्वेश्चन आहेत ते विचारणार आहे तुम्हाला. जो ओव्हरव्ह्यू असतो क्वेश्चनचा तो विचारतील तुम्हाला, की जो ऑलरेडी आपण फील्डमध्ये युज करतो तो, राईट. त्याच्यामुळे खूप बेसिक डिटेल प्रिपेअर करू नका. तुम्ही जर हायड्रोलॉजीमध्ये गेला तर हायड्रोलॉजीमध्ये सिंपल क्वेश्चन विचारतात की कॅचमेंट एरिया म्हणजे काय, किंवा वॉटरशेड म्हणजे काय, राईट. रिव्हर गेजिंग म्हणजे काय, राईट. रेनफॉल कशाने मेजर करतात, राईट. रेनगेज स्टेशन कुठले असतात, कुठल्या टाईपचे असतात, कारण त्यांना ते माहिती आहे, बरोबर आहे. त्यांना ते माहित आहे म्हणून ते तुम्हाला विचारतील. ते काय स्पेशल तुम्हाला इंटरव्ह्यू घ्यायचं म्हणून हायड्रोलॉजीचं बुक वाचून येणार नाहीत किंवा इरिगेशनचं बुक वाचून येणार नाहीत. त्यांच्या ज्या रोजच्या ज्या गोष्टी आहेत, रोजच्या त्यांच्या डेली अफेअर्स मध्ये जे काही येतंय, त्यांच्या नजरेस येतंय, तेवढे क्वेश्चन तुम्हाला ते विचारणार. समजतंय का, राईट. किंवा फ्लड कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला कुठला आहे विचारतील. ते तुम्हाला म्हणणार नाही की तुम्ही इंग्लिश फॉर्म्युला मला लिहून दाखवा म्हणून कुठला आहे तो, फक्त तुम्ही फॉर्म्युले कुठले आहेत, इक्वेशन कुठले आहेत. समजतंय. त्याच्यामुळे खूप पण डिटेलमध्ये जायची गरज नाहीये, राईट. त्याच्यानंतर बेसिक कॉन्क्रीट सिमेंटवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात, सॉइल कन्झर्वेशनवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात. सॉइल कन्झर्वेशनच्या मेथड्स कुठल्या आहेत, सॉइल अँड वॉटर कन्झर्वेशनच्या मेथड्स कुठल्या आहेत, केटीवेअर कशाला म्हणतात, राईट. हे मागचं जलयुक्त खूप फेमस झालेलं आहे आपल्याकडे, राईट. त्याच्यावर क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात, राईट. ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स आहेत त्याशी रिलेटेड, त्याच्यावर क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात. नंतर आरसीसी, प्रिस्टेस, सॉम हे जे सब्जेक्ट आहेत हे तुम्हाला करायचे असेल तर करा, पण बेसिक सॉम सारखा सब्जेक्ट जो आहे त्याच्यातले बेसिक कन्सेप्ट विचारतात तुम्हाला, राईट. ते तुम्हाला विचारणार नाहीत की टॉर्शनचा फॉर्म्युला सांगा काय आहे, ते जी थीटा बाय एल इक्वल टू टी बाय जे इक्वल टू टो बाय आर, तो फॉर्म्युला आहे तो विचारणार नाहीत. ते तुम्हाला फक्त विचारतील की टॉर्शन कसं येतं, राईट, असं विचारतील तुम्हाला ते, राईट. किंवा फक्त स्ट्रेस विचारतील की स्ट्रेस कशाला म्हणतात. ते तुम्हाला सांगणार नाही की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार नाही. त्यांना एक माहित असतं एसएफडीबीएमडी, एक त्यांना हे सिम्पल डायग्राम माहित असतो बघा. सिम्पली सेपरेट बीम घेतात, हा सांग म्हणतात याचं एसएफडीबीएमडी काय ते काढून दाखव, राईट. आता हे जर तुम्हाला आलं नाही तर मग थोडं डाऊटफुल असताल तुम्ही, राईट. याचं जर तुम्हाला एसएफडीबीएमडी काढायला सांगितलं त्यांनी समजा, हे जर तुम्हाला आलं नाही तर मग तुम्ही थोडे डाऊटफुल आहेत, नाही. कारण त्यांना पण याच्या पुढचं माहित नाही. आता खूप दिवस झाले त्यांना, 20-25 वर्ष झाले अभ्यास करून, राईट. तर त्यांना याच्या पुढचं माहित नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्हाला ते बेसिक क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला. आले लक्षात मी काय सांगतोय ते. टेक्निकल मध्ये अनलेस यू आर प्रिपेअरिंग फॉर मेन्स, जास्त डिटेल्स करण्याची गरज नाही, तुमचा टाइम वेस्ट करायची गरज नाही. तुम्ही तुमचं जर कोणी प्री एक्झाम देत असेल, त्याला परत एक्झाम द्यायची असेल, तुम्ही प्रिपरेशन कंटिन्यू करू शकतो, राईट. हा एक सब्जेक्ट थोडा इम्पॉर्टंट आहे, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल त्याच्यामधलं बिल्डिंग मटेरियल जो आहे ना तो थोडा इम्पॉर्टंट आहे. कसा इम्पॉर्टंट आहे की मी ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू दिला त्यावेळेस विचारलं होतं की ही टाईल जी आहे खाली लावलेली ती कुठल्या टाईपची टाईल आहे, तिचं नाव काय आहे, राईट. प्लास्टरिंग म्हणजे काय, डॅडो म्हणजे काय, राईट.
किंवा मटेरियल्स मध्ये क्वेश्चन विचारले नाही, ब्रिकची साईज काय असते, राईट. डोअर कुठल्या टाईपचे असतील, हा विंडो आहे माझ्या बाजूला, तो विंडोचा टाईप कुठला आहे, कुठल्या टाईपचा आहे, तुम्ही ज्या स्टेप्स चढून आले त्या स्टेप्स कुठल्या टाईपचे आहेत, तुमच्या स्टेप्सचे टाईप, क्वार्टर टर्न त्या स्टेप्स असतात ना, तर त्याचे क्वेश्चन विचारले होते त्यांनी, राईट. तर असे जे जनरल क्वेश्चन आहेत बिल्डिंग मटेरियल ते तुम्ही थोडं वाचू शकता. तुम्ही असं पण मेन्सला अभ्यास केलेला आहे त्याचा, थोडं तुमच्या जुन्या नोट जे आहे ते तुम्हाला थोड्या ओव्हरव्ह्यू करायचे, त्याचं ओव्हरलुक करायचं तुम्हाला फक्त एकदा दोनदा. ठीक आहे, आलं लक्षात तुमच्या? ओके. नेक्स्ट पार्ट, राईट. जनरल क्वेश्चन तुम्हाला असे असू शकतात. आता मागच्याच क्वेश्चन विचारले, लॉंगेस्ट, लार्जेस्ट, टनेल, रोड, रेल्वे, ब्रिज, राईट. असे क्वेश्चन विचारतात. फंडामेंटल राईट्स, फंडामेंटल ड्युटीज काय आहेत, राईट. असे क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतात. मागच्याच विचारलं होतं क्वेश्चन की फंडामेंटल राईट्स कुठले असतात म्हणून, राईट. या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला जनरल क्वेश्चन पडू शकतात इंटरव्ह्यूला, ते पण तुम्ही थोडे प्रिपेअर केले पाहिजे, राईट. त्यानंतर आता आपण जस्ट क्वेश्चन बघितले, तुम्ही जस्ट आयडिया आली, तुम्हाला आयडिया आली कुठले क्वेश्चन विचारू शकतात, राईट. सगळ्यात पहिले तुम्ही काय करणार, तुमच्या डिपार्टमेंटचा रिसर्च करणार तुम्ही, कोण मिनिस्टर आहे, कुठलं डिपार्टमेंट आहे, त्याचे फंक्शन काय आहे, राईट. तो रिसर्च तुम्ही करणार. त्यानंतर मग तुम्ही तुमचा रिझ्यूम तुम्ही स्वतः स्टडी करणार की माझं गाव कुठलं, मी कुठून आलो, काय करतोय, राईट, माझं बॅकग्राऊंड काय, राईट. मग त्याशी रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हीच फ्रेम करायचे आणि तुम्हीच तुम्हाला विचारायचे, राईट. माझं डिस्ट्रिक्ट कुठलं, माझ्या डिस्ट्रिक्ट मधले क्वेश्चन, एक नोटबुक घ्या 200 पेजेसची, त्याच्यात लिहून काढा. आणि तुम्हाला सांगतो त्याच्या बाहेरचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारणार पण नाही, माझं लक्षात ठेवा, माझं नाव त्याच्या बाहेरचे क्वेश्चन विचारणार नाही तुम्हाला, मी जेवढं सांगितलं त्याशी रिलेटेड तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार. तुमच्या हॉबीज कुठल्या आहेत, राईट, हॉबीज रिलेटेड तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील. तुमचा एमटेकचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे त्याचे क्वेश्चन विचारतील, राईट. सो त्याच्यानंतर मग तुम्हाला करंट क्वेश्चन विचारू शकतात, जे करंट इश्यूज चालू आहे त्याचे क्वेश्चन विचारू शकतात तुम्हाला. त्याच्यानंतर मग कोरोना व्हायरस जो आहे तो याच्यासारखा कुठला व्हायरस आहे का, अजून कुठल्या ग्रुपचा व्हायरस आहे तो, राईट. व्हायरसचा प्रकार असतो ना, कुठल्या ग्रुपचा आहे तो विचारू शकतात तुम्हाला, राईट. त्याच्यानंतर टेक्निकल सांगितलं मी तुम्हाला, जनरल सांगितलं, राईट. आता नेक्स्ट हा पार्ट आहे की तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाताना काय घेऊन गेलं पाहिजे. ऑब्विसली सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे तुमचे डॉक्युमेंट्स, राईट. डॉक्युमेंट्सचे वेगवेगळे सेट 2 ठिकाणी ठेवा. तुम्हाला जे डॉक्युमेंट लागतात, अटेस्टेड मागितले तर अटेस्टेड करून घेऊन जा, तिथं सापडत बसू नका मला कोणी अटेस्टेड करायला आहे का. डॉक्युमेंट सगळे घेऊन जा. आता मला बऱ्याचशा लोकांचा क्वेश्चन हा आला की सर ज्या वर्षी ऍड आली त्या वर्षी माझं नॉन क्रिमिनल नव्हतं. आता माझ्याकडे 2000, समजा तुमची 2019ची ऍड आहे, माझ्याकडे 2019-20ला मी नॉन क्रिमिनल काढलं नाही, माझ्याकडे आता 2020चं नॉन क्रिमिनल आहे, मी आता नॉन क्रिमिनलला अप्लाय केलं, मला भेटलंय, काय करू, राईट. आता मला खरं सांगा, तुम्ही काही करू शकता का? समजा तुमच्याकडे नॉन क्रिमिनल नसेल तर तुम्ही काही करू शकता का? आता मागचं नॉन क्रिमिनल नाहीये, करू शकत असेल तर काढून घ्या, ओके, राईट. आपण काहीच करू शकत नाही. आता तुमच्याकडे 2019 नॉन क्लिअर नाहीये, तुम्हाला 2020च घेऊन जावं लागेल, आता पर्याय नाहीये काही, राईट. आता माझं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जर लकी असाल तर मी एक्झाम दिलती 2013ला, मी टाइमपास एक्झाम दिलती अशीच, म्हणजे मला वाटलं पण नाही मी सिलेक्ट होईल म्हणून, राईट. मला प्युअर क्लासेसच घ्यायचे होते, त्याच्यामुळे काही विचार नव्हता केला. 2013ला मी एक्झाम दिली आणि चुकून इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झालो. इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झाल्याच्या नंतर खूप जागा होत्या माझ्या वेळेस, इंटरव्ह्यूला क्वालिफाय झालो त्यावेळेस माझ्या लक्षात आलं की आपल्याकडे 2013चं नॉन क्लिअर नव्हतंच, मग काय करायचं. मी काय केलं, मला खूप लोकांना विचारलं मी, मला त्यांनी सांगितलं की जाऊच नको इंटरव्ह्यूला म्हणे. मग विचार केला ठीक आहे आपण इंटरव्ह्यूला जाणारच आहे, ओपन मधून तरी सिलेक्ट होऊ शकतो समजा. पण आता मी काय करायचं, माझ्याकडे ऑप्शन काय होतं, तर मी 2015ला इंटरव्ह्यूला, 2015ला मी नवीन नॉन क्रिमिनल काढलं आणि ते घेऊन गेलो. मला त्यांनी हे जे मी नॉन क्रिमिनल घेतलं होतं 2015चं, त्यासाठी मला त्यांनी अलो केलं, राईट. तर होऊ शकतं एक्झाम मध्ये ते तुम्हाला अलो करतील, असं नाही की तुम्हाला ते अलो करणारच नाही. समजतंय, आलं लक्षात, तुम्हाला ते अलो करतील, राईट. ओके, मी क्वेश्चन आन्सर करतो तुमचे, समजलं इथपर्यंत. तुम्हाला ते अलो करू पण शकतात, नाही पण करू शकतात, ते डिपेंड करतं, पण तुमच्याकडे ऑप्शन नाही. तुम्ही जे नॉन क्रिमिनल तुमच्याकडे आहे ते नॉन क्रिमिनल तुम्ही घेऊन जा, राईट. आले लक्षात, ओके. त्याच्यानंतर बाकीचे तुम्हाला रिझ्यूमच्या कॉपीज घेऊन जायची गरज नाही, ऍक्च्युली तुमची फाईल तुमच्याकडे पाहिजे, नोटपॅड पण घेऊन जायची गरज नाही, राईट.
त्याच्यानंतर तुमचे डॉक्युमेंट सगळ्यात महत्वाचे आहेत. ते डॉक्युमेंट तुम्ही घ्या. डिग्री सर्टिफिकेट नसलं डिग्री सर्टिफिकेट काढून घ्या. राईट. बाकीचे तुमचे डॉक्युमेंट जमा करा तुम्ही. राईट. 10th 12th. राईट. त्यानंतर राईट इंटरव्ह्यू मध्ये काही टिप्स आहेत महत्वाचे. टिप्स मी तुम्हाला सांगू शकतो. राईट. ज्यावेळेस तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं इंटरव्ह्यूला काय असतं मी तुम्हाला सांगितलं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तर आपण लव ॲट फर्स्ट साईट म्हणतो. राईट. तुम्हाला ते पॅनलवाल्याने बघितलं की त्याला वाटलं पाहिजे नाही यार याला मला सिलेक्ट करायचंय, याला 30 मार्क देऊन टाका. असं काहीतरी तुमचा पहिला जो इम्प्रेशन असतो तो चांगला पाहिजे. राईट. त्याच्यानंतर यू शुड बी कॉन्फिडंट. राईट. तुम्ही इंटरव्ह्यू देताना तुम्ही थरथर कापले नाही पाहिजे. तुमचा बॉडी लँग्वेज चांगला पाहिजे. ऍटिट्यूड जो आहे तो पॉझिटिव्ह पाहिजे. अननेसेसरी ऍटिट्यूड दाखवू नका, मार्क कमी भेटतील. राईट. अननेसेसरी जर तुम्ही खूपच ऍटिट्यूड दाखवला जास्त, ऍटिट्यूड 2 प्रकारचे असतात. एक पॉझिटिव्ह असतो आणि खूप जास्त पण असतो. त्याच्यानंतर तो काय विचारतोय इंटरव्ह्यूवर ते आधी ऐका. तुम्ही काय क्वेश्चन विचारलाय ते आधी ऐका. लिसन फर्स्ट. समजतंय? तो काय विचारतोय ते आधी ऐका तुम्ही, नंतर त्या क्वेश्चनचा आन्सर द्या. तो क्वेश्चन तो कम्प्लीट करायच्या आधीच जर तुम्ही सुरू केलं तर मग त्याच्यानंतर आन्सर करताना एक थोडा विचार करा तुम्ही काय आन्सर करा. तुम्हाला माहित नाही सर नाही म्हणा, आय डोंट नो सर म्हणा, सॉरी सर म्हणा. राईट. पण ब्लफ करू नका. तुम्हाला माहितच नाहीये ते आन्सर देण्याचा प्रयत्न करू नका. समजतं मी काय म्हणतोय ते? जे तुम्हाला आन्सर माहितच नाहीये ते देण्याचा प्रयत्न करू नका. ऍटलिस्ट असं होईल की पुढचा क्वेश्चन डिफिकल्ट असेल पण तो तुम्हाला येत असेल. तुम्ही जर सॉरी म्हणले किंवा आय डोंट नो म्हणले तर तुम्हाला तो नेक्स्ट क्वेश्चन विचारल तो ह्या क्वेश्चन पेक्षा मे बी डिफिकल्ट असेल आणि तुम्ही त्याचा आन्सर चांगलं देताल आणि मग तुमचा पुढचा इंटरव्ह्यू चांगला होईल. मी सुद्धा ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू दिला त्यावेळेस मला क्वेश्चन आले नव्हते काही. 1-2 क्वेश्चन जे आहेत ते मी आन्सर नाही करू शकलो. पण त्याला तुम्ही सरळ सरळ नाही म्हणा येत नाही म्हणून, पण ब्लफ करू नका, खोटं बोलू नका इंटरव्ह्यू मध्ये. राईट. नाही तुम्हाला जॉब पाहिजे आणि मी काही पण खोटं बोलायला तयार आहे तसं करू नका. राईट. पकडले जातात. त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यू मध्ये फॉर्मॅलिटी ठेवा तुमच्या. काही काही लोक इंटरव्ह्यूला आधी जाताना एकदम शांत असतात, एकदम नंतर हसायला लागतात, खेळायला लागतात पॅनल सोबत. असं करू नका. राईट. पॅनल मेंबर जे आहेत एकदम मित्रासारखं होऊ नका त्यांच्यासोबत 2-4 मिनिटात. काही काही लोकांना सवय असते फ्रेंडली व्हायची. राईट. लगेच 4-5 मिनिटं झाले की जसं काही तुमच्या मित्रासोबत चहा प्यायला गेले कुठं असं गप्पा मारायला लागतात. तसं काही करू नका. राईट. जो तुमचा फॉर्मल असतो इंटरव्ह्यू तो फॉर्मलच ठेवा शेवटपर्यंत. राईट. त्याचा जो रिस्पेक्ट असतो तो रिस्पेक्ट मेंटेन करा पॅनलचा. राईट. त्याच्यानंतर तुमचे डाऊट्स आहेत ते आधी क्लॅरिफाय करून घ्या. तुम्हाला एखादा क्वेश्चन समजलाच नाही तर सॉरी सर म्हणा, परत विचारा क्वेश्चन काय विचारला म्हणून तुम्हाला समजलाच नाही तर. राईट. त्याच्यानंतर तुमचं वेटिंग रूम मधलं बिहेवियर ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. हे तुमचा कॉलेजचा व्हायवा नाहीये. काही काही लोक असं करतात की तो इंटरव्ह्यू मधून मुलगा बाहेर येतो, पहिला गेलेला मुलगा, त्याला सगळे पकडतात तिथं तुला काय काय विचारलं सांग म्हणून. तुमचा कॉलेजचा व्हायवा नाहीये. एक्सटर्नल काय काय विचारलं म्हणून. आले लक्षात? हा तुमच्या कॉलेजचा व्हायवा नाहीये. सगळे आहेत ना? ऑनलाईन आहेत सगळे? ओके. हा तुमच्या कॉलेजचा व्हायवा नाहीये. राईट. त्याच्यामुळे तसं करू नका. एका जागेवर बसते तिथं बसता, तिथं इकडे तिकडे फिरत बसू नका. तुमच्या इंटरव्ह्यूला वेळ असेल समजा 1 तास 2 तास एका जागेवर बसा. राईट. नाही तर बरेचसे लोक काय करतात की तिथं, कारण की जो तुमचा बाहेरचा बिहेवियर आहे तोच तुमचा आतमध्ये काउंट होणार आहे. काही काही लोक काही काही वेळेस काय होतं की पॅनल मेंबर बाहेर येतात, 2-3 लोक जर असले तर तुम्हाला माहित पण असतो की हा पॅनल मध्ये आहे म्हणून, आणि तो तुम्हाला बाहेर बघतो बागडताना, तो आतमध्ये जर तुमच्यासमोर तोच असेल तो काय करेल? आलं लक्षात? त्याच्यामुळं किंवा तुमचा जो त्याचा हे जो असतो रिस्पेक्ट असतो सगळा तो डेकोरम जो असतो तो मेंटेन करा तिथला. राईट. त्याच्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू देता त्यावेळेस तुमच्या रिॲक्शन जे आहेत ते मॅनेज करा. तुम्ही घाबरला असाल तर दाखवू नका असं खूप घाबरलो म्हणून. राईट. तुम्ही घाबरलात म्हणून तुमच्या डोळ्याला पाणी आलं म्हणून ते काय तुम्हाला मार्क देणार नाहीये. राईट. त्याच्यामुळं त्या गोष्टी तुमचे जे फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्व्हियसली तुमचा फिअर असतो इंटरव्ह्यू मधला मान्य आहे. तुम्हाला भीती वाटते इंटरव्ह्यूची ऑब्व्हियसली. मी जरी गेलो आज इंटरव्ह्यू तर मला पण थोडी भीती वाटेल परत गेलो तर. त्या गोष्टी सगळ्या असतात आपल्याकडे पण तरी पण ते आपल्याला मॅनेज करावं लागतं. राईट. ओके. समजतंय? ओके. आता काही इंटरव्ह्यू डूज अँड डोंट्स आहेत जे ते मॅक्सिमम मी सांगितलेले आहेत आतापर्यंत. राईट. चांगला ड्रेस घाला. राईट. कॅज्युअल घाला, एकदम फॅशनेबल, लाल पिवळा काळा निळा असं काही करू नका. राईट. फॉर्मल ड्रेस घाला. राईट. फॉर्मल पॅन्ट घाला, फॉर्मल शूज घाला, नसेल तर चप्पल घाला. नवीन घ्यायला जाऊ नका. असं बरेचसे लोक असं करतात की इंटरव्ह्यू आला की नवीन शर्ट, नवीन पॅन्ट, नवीन शूज इंटरव्ह्यू साठी, असं काही करू नका.
तुमच्याकडे जर शूज नसेल तर आत्ताच घ्या, 2 महिने वापरा आणि तो घालून जा. एकदम बगाळ बनून जाऊ नका इंटरव्ह्यूला. तर लगेच समजेल की अरे मला याचं पर्सनॅलिटी चेक करायचं आहे आणि हा रोज जसा राहतोय तसा आज नाही राहते. तुम्हालाच ऑकवर्ड वाटत तिथे इंटरव्ह्यू मध्ये की मी काय बनून आलो. आणि तुम्ही जर लाईफ मध्ये कधी इन केलीच नसतं तर उगाच इंटरव्ह्यूला कशाला करता. काही फरक नाही पडणार. तुम्ही इन केलेलं तुम्हाला जास्त मार्क नाही पडणार. पण उगाच तुम्ही इन कधीच केली नाही आणि तुम्ही शर्ट इन त्याविषयी करतायत आणि नंतर तिथे शर्टला ओढत बसतायत. बरोबर आहे का, मागून पुढून बघत बसतायत. तसं ते करू नका. राईट, जसे आहेत तसे राहा इंटरव्ह्यूला. राईट, आणि जरी तुम्हाला नवीन, ठीक आहे, ऑब्व्हियसली तुम्ही फॉर्मल ड्रेस नवीन घेणार इंटरव्ह्यूसाठी, चांगली गोष्ट आहे. पण त्याला 2-4 वेळेस घाला, आधी वापरून टाका त्याला, तो ड्रेस नंतर घालून जा. त्यांना वाटलं नाही पाहिजे की आजच घालून आलाय म्हणून. समजतंय सगळ्यांना? राईट. त्याच्यानंतर लुक नीट अँड क्लीन ड्युरिंग द इंटरव्ह्यू. राईट, डू मेक शुअर दॅट युअर हँड्स आर अट्रॅक्टिव्ह. दिस मीन्स स्पॉटलेसली क्लिनिंग विथ ट्रिमनेस. नख फिगं काढून जा. तुम्ही असा टेबलवर हात ठेवला आणि तुमची अशी नख वाढलेली दिसले त्याला म्हणून की आपलं इथं स्वतःच चांगलं राहत नाही, डिपार्टमेंटला काय चांगलं ठेवणार. राईट, समजतंय? त्याच्यानंतर तुमचे केस आहेत, काही काही लोक असं करत बसतात इंटरव्ह्यू मध्ये, असे केस पिस करत बसतात इकडून इकडून. तसं काही करत बसू नका, त्या काही कंगवा घेऊन जातात. राईट, तर केसासोबत खेळू नका. त्याच्यानंतर काही काही लोक स्प्रे मारून जातात. आता काही काही लोक एवढा डार्क स्प्रे मारतात की त्या पॅनलवाल्याला वाटेल की ह्याला 2 मिनिटात काढून दे, डोकं दुखायला लागलं आपलं. असं पण काही करू नका. राईट, समजतं मी काय सांगतोय का? हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत की ज्या तुम्ही थोड्या मेंटेन केल्या पाहिजे. राईट. त्याच्यानंतर यू शुड बी पंक्च्युअल. ऑब्व्हियसली तुमचा इंटरव्ह्यूच्या आधी डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होतं, बरोबर आहे. नंतर मग तुमचा सिरियल नंबर लागतो. तर तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन तुम्हाला करून घ्यायचं असते, त्यासाठी आधीच जा. आधी जाऊन बसा तिथं, तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून घ्या आणि नंतर तुमचा इंटरव्ह्यू होईल, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर तुमचे जे तुम्हाला जे काही एक्सप्रेस करायचे ते क्लिअरली सांगा. अर्धवट सांगू नका, कम्प्लीट बोला. तुमचे व्ह्यूज जे आहेत ते क्लिअरली सांगा. राईट. त्याच्यानंतर क्वेश्चन्स केअरफुली ऐका, क्लिअरली ऐका, क्लिअरली आन्सर द्यायचं. त्याच्यानंतर आय कॉन्टॅक्ट ठेवा. राईट, नाही तर काही काही लोक काय करतात, समोर क्वेश्चन विचारला तो असा वर कोपऱ्यात बघत असतो आणि उत्तर करत असतो, मला येत नाही, मला आठवतो, असं करतो, असं काहीतरी करतात. राईट, तसं काही करू नका. राईट, जस्ट नॉर्मल आहे, नाही आलं तर सॉरी म्हणा. नुसतं तो असं करतो की तो पॅनल समोर वाट बघत बसतो मेंबर की आधी आता आठवतोय याला सांगेल थोड्या वेळात. राईट, असं काही करू नका. फंबल होऊ नका. फंबल झाले तरी म्हणजे काही काही लोक काय होतं, त्यांना आन्सर येतच नसतंय, बरं का. पण तरी पण ते असं बघत बसतात की त्याला वाटतं की हा सायंटिस्ट आहे, पॅनलला वाटलं पाहिजे की नाही हा खूप हुशार आहे, त्याला आता आठवणं गेलंय. तसं काही करू नका, त्यांना काही तुम्हाला मार्क देणार नाही तो. राईट. त्याच्यानंतर क्वेश्चन पूर्ण समजून घ्या, तुमचा पॉइंट क्लिअर करा आणि नंतर आन्सर करा. ठीक आहे. नंतर समजा तुमच्या समोर 2-3 लोक आहेत. राईट, त्यातल्या एक जणांना तुम्हाला क्वेश्चन विचारलाय. राईट, त्याच्यानंतर ऑब्व्हियसली ज्यानं क्वेश्चन विचारलाय त्याच्याकडे बघा, पण नंतर ते बाजूला 1-2 लोक बसलेले आहेत त्यांच्याकडे पण थोडं थोडं बघा. नाहीतर ते म्हणतील की या दोघांचंच काहीतरी चालू आहे म्हणून एकमेकाला क्वेश्चन विचारतायत. तसं करू नका. ऑब्व्हियसली ज्यानं क्वेश्चन विचारलाय पॅनलमध्ये, समजा 2 किंवा 3 लोक आहेत, त्यातल्या ज्यानं क्वेश्चन विचारलाय त्यासोबत तुमचा आय कॉन्टॅक्ट असणं गरजेचं आहे त्याच्यासोबत. पण त्याच्यासोबत आय कॉन्टॅक्ट असताना सुद्धा तुम्हाला यांच्याकडे पण थोडंफार बघायचंय, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आता एक तुम्हाला सगळ्यात सोपं पद्धत सांगतो इंटरव्ह्यू मध्ये. जर जो मुलगा आहे तो जर खूप शार्प असेल ना, तो पॅनलला बरोबर त्याच्याकडे ओढू शकतो. त्याला काय क्वेश्चन विचारले पाहिजेत त्याला तो त्यांच्याकडून घेऊन येऊ शकतो. जसं माझं बघा, मी तसं शार्प नाही खूप, पण ज्यावेळेस मी इंटरव्ह्यू दिलता त्यावेळेस मला विचारलं की मला लक्षात आलं की इथं कोणतरी मला त्यांनी सांगितलं होतं बाहेर इथं असं असे लोक बसलेले आहेत म्हणून. राईट, ज्यावेळेस मला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करत होतो त्यावेळेस मला त्यांनी सांगितलं, म्हणजे पॅनलमध्ये कोण आहे विचारलं होतं मी. तर मला इथं कळलं होतं की ट्राफिकचं कोणतरी मोठा ऑफिसर आलेला आहे म्हणून. तर मी माझं एमटेक ट्रान्सलेशन मध्ये आहे, पण मी सांगितलं होतं की माझं एमटेक ट्रान्सलेशन आणि ट्रॅफिक प्लॅनिंग मध्ये आहे. कारण मला वाटलं होतं की यानं मला ट्रॅफिक प्लॅनिंगवर क्वेश्चन विचारणार. माझा इंटरव्ह्यू जेवढा झाला त्याच्यात 50% क्वेश्चन मला ट्रॅफिक प्लॅनिंगवर विचारले त्यांनी, आणि जिथं माझा एरिया होता. तसं तुम्ही इंटरव्ह्यूअरला जर तुम्हाला अबाउट युअर सेल्फ जर त्यांनी क्वेश्चन विचारला तर तुम्ही तुमचा जो स्ट्रॉंग एरिया आहे तो अबाउट युअर सेल्फ मध्ये सांगून टाका. कारण की मग तिथून पुढचा इंटरव्ह्यू जो आहे तो तुमच्या स्ट्रॉंग एरियावर आहे, जिथं तुम्ही स्ट्रॉंग आहे त्याला तुम्ही स्ट्रेस करा. तुम्ही जो पॉईंट सांगताय, मी असं सांगू शकलो असतो फक्त की मी एमटेक आहे IIT मद्रासचा, पण मी हटकून सांगितलं की माझं ट्रान्सलेशन आणि ट्रॅफिक प्लॅनिंग मध्ये झालेलं आहे म्हणून एमटेक.
का? कारण मला त्याचे क्वेश्चन्स पाहिजेत त्याच्याकडून. तुम्ही तसं त्यांना पुल करू शकता. ठीक आहे. जर अबाउट युअरसेल्फ क्वेश्चन विचारला तर तो तुमच्यासाठी एक काय म्हणता येईल, तो ब्राउनी पॉईंट असतो म्हणा, किंवा मग तुमच्यासाठी तो पेनल्टी शूट जसा असतो त्या टाईपचा तुम्हाला तो ऑप्शन असतो की तुम्ही त्याच्यावर त्याला पुल करू शकता. आले लक्षात? ओके. थोडं एन्थुझियाझम ठेवा डिपार्टमेंट विषयी पण, राईट. त्याच्यानंतर ओके, पॉझिटिव्हली तुम्ही आन्सर द्या, तुमच्या स्किल्स प्रेझेंट करा. तुम्हाला असं पण क्वेश्चन विचारू शकता की तुम्ही फ्युचरमध्ये तुम्हाला कुठं बघता, राईट. तर तुम्ही क्लिअरली त्याचे आन्सर सांगू शकता. ते विचारू शकता की तुमच्या डिपार्टमेंटला बेनिफिट काय आहे ते पण तुम्ही सांगू शकता, राईट. तुमच्या काही त्याचं विचारलं त्यांनी की तुमच्या निगेटिव्ह गोष्टी सांगा तुमच्या, असं क्वेश्चन विचारू शकतात. ते निगेटिव्ह गोष्टीला पण तुम्ही पॉझिटिव्हली सांगू शकता. मी सांगाल ते जर म्हणले की तुमचा वीक पॉईंट कुठला आहे, तर मी सांगाल वीक पॉईंट माझा हा आहे की मी एखादं काम हातात घेतलं की ते मी काही मी सोडत नाही त्याला. मी त्या कामाला जो आहे जोपर्यंत कम्प्लीट होत नाहीये तोपर्यंत मी माझं लक्ष कुठं लागत नाही, राईट. तर हा माझा वीक पॉईंट झाला. पण ऍक्च्युली तो माझा प्लस पॉईंट आहे की यानं काहीतरी काम हातात घेतलं म्हणजे हा त्याला फायनल करेल, राईट. तर तुमचे वीक पॉईंट, विकनेसेस जर विचारलं कोणी ते सांगतात की स्लिपिंग आहे, टीव्ही बघतो मी, माझी विकनेस आहे. अशा विकनेस सांगू नका. विकनेस अशा सांगा की त्या पण तुमचे पॉझिटिव्ह पॉईंट असले पाहिजे. समजतंय? सगळे आहेत ना? ओके 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 फाईन. व्यवस्थित चाललंय ना? बोर होत नाही ना? कोणाला बोर होत नाही ना कोणाला? त्याच्यानंतर चेहऱ्यावर थोडं स्माइल ठेवा इंटरव्ह्यू देताना. मोठे मोठे नाचू नका फक्त. ठीक आहे. ओके. तुमचे जेस्चर जे आहे, तुम्ही ज्यावेळेस बोलता त्यावेळेस तुमचे हात ओपन झाले पाहिजे, राईट. तर शक्यतो प्रयत्न करा, राईट. शक्यतो प्रयत्न करा की तुमचे हात जे आहेत ते ओपनच ठेवा बोलताना. आता मी जर बोलायला लागलो तर माझे हात ओपन राहतात, राईट. तर ज्यावेळेस तुम्ही असा हात ठेवायचा, जर तुमचा हात ओपन होत नसेल कोणाला जेस्चर येत नसेल तर त्याने ऍटलीस्ट असा हात ठेवा. असं जर हात ठेवायची तुम्हाला एकदा सवय लागली तर ऑटोमॅटिकली नंतर तुमचा हात ओपन व्हायला सुरुवात होते. आलं लक्षात? ठीक आहे. ओके चलो. जेस्चर्स महत्वाचे आहेत. आता इंटरव्ह्यू डोंट्स आहेत मी सगळे जवळ तुम्हाला सांगितलेले. नर्वसनेस आहे, राईट. तुमचे बरेचसे लोक काय करतात, इंटरव्ह्यूला जातात तिथे कपडे मी सांगितलं ना एकदम नवीन काहीतरी बनून जातात आणि नंतर मग त्यांना ऑकवर्ड वाटतं. कोणाला म्हणजे एकदम शूज ऑकवर्ड वाटतात, कोणाला इन केलेलं असतं त्याला ते जमत नाही, 3-3 तास बसायचं तिथं. मग तेच त्याचे कपडे ते ऍडजस्ट करत बसतात, कोणी कोणी केसात हात फिरवत बसतात. ते करू नका, राईट. त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यूला सगळ्यात महत्त्वाचं हे करू नका, डोंट कम्पेअर द डिपार्टमेंट. तुम्हाला जर विचारलं किंवा तू पीडब्ल्यूडीच का दिलं तर असं म्हणू नका डब्ल्यूआरडी खराब आहे म्हणून. डब्ल्यूआरडीचा सीई बसलेला असू शकतो, बरोबर आहे. डब्ल्यूआरडी खराब आहे, डब्ल्यूआरडी मध्ये करप्शन आहे, इरिगेशन स्कॅम आहे असं काही सांगू नका. तो डायरेक्ट 10 मार्क देऊन टाकल तुम्हाला, 15 मार्क. किंवा जर तुमचं डब्ल्यूआरडी ऑप्शन असेल असं म्हणू नका की पीडब्ल्यूडी खराब आहे म्हणून, खड्डे पडलेले आहेत रोडवर असं तसं. ते निगेटिव्ह काही बोलायचं नाही डिपार्टमेंट विषयी, राईट. डोंट कम्पेअर द डिपार्टमेंट्स अँड डोंट टॉक निगेटिव्ह अबाउट डिपार्टमेंट. तुम्ही जो डिपार्टमेंटचा ऑप्शन लिहिला आहे तुमचं पीडब्ल्यूडी असेल तर पीडब्ल्यूडी विषयी पॉझिटिव्हली बोला, पण त्यासोबत कम्पेअर करू नका कुठलं डिपार्टमेंट. समजतंय का? डोंट कम्पेअर. कारण तुम्हाला माहित नाही की तो समोर सीई पीडब्ल्यूडीचा आहे का डब्ल्यूआरडीचा आहे, किंवा असं पण होऊ शकतो दोघं पण असू शकतात म्हणजे तुमची मजा घेतील ते. आले लक्षात? दोघं मित्रच असतील, एकाच बॅचचे असतील. आले लक्षात? इंटरव्ह्यू जो आहे तो डिपेंड करतो, तो 10 मिनिटापासून 15 मिनिटापासून 20-30 मिनिटापर्यंत पण चालतात. माझा इंटरव्ह्यू 20-25 मिनिटं झाला, खूप जास्त वेळ झाला माझा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्यांच्या डेस्कवर काही पडलेलं असेल ते उचलू नका, उचलून घेऊ जाऊ नका, नाही तिथून उचलू नका. पेन पडलेला असेल ते विचारा, घ्यायचा असेल तर काही लिहायला तुम्ही सांगितलं तर कॅन आय टेक दिस, घेऊ शकतो का असं विचारा. ठीक आहे. इंटरव्ह्यू 15 मिनिटं 20 मिनिटं करू शकतो तुमचा, तुम्ही पकडून चला 20 मिनिटं 20 मिनिट्स. ठीक आहे. लॉट ऑफ स्लँग मला येतंय, येतंय असं काही करू नका, राईट. क्वेश्चन विचारल्यावर, ठीक आहे. मला येतंय, आय नो पण मला आठवत नाही, येतंय विचार करतोय, राईट. असं काही करू नका. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डायरेक्ट भाषण द्यायला लागू नका इंटरव्ह्यू मध्ये. काही काही लोक आहेत आर्ग्यू करतात, आर्ग्यू करू नका. आर्ग्यू पॉझिटिव्ह होत असेल तर करा, अदरवाईज करू नका, राईट. माझ्या वेळेस एक माझी स्टुडंट होती, तिला क्वेश्चन विचारला होता. तुम्ही समजा एखाद्या, हा पण एक क्वेश्चन आहे, इंटरेस्टिंग आहे. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला, समजा तुम्ही फॅन आहेत याचे बीजेपी सेनेचे फॅन आहेत तुम्ही,
राईट. सेनेचे फॅन आहेत तुम्ही, राईट. आणि जर तुम्हाला विचारलं की हे महाराष्ट्रामध्ये गव्हर्नमेंट आहे ते कसं आहे, खराब आहे का चांगलं आहे, राईट, तुम्ही ऑब्व्हियसली चांगलंच म्हणणार. आणि पॅनलवाला जर म्हणला की काय खरं आहे गव्हर्नमेंटचं, खराब आहे गव्हर्नमेंट, असं तसं, म्हणजे तुम्ही म्हणले की तुम्ही त्याला पुन्हा आर्ग्यू केलं की नाही नाही हे चांगलं आहे, तुम्ही तुमचा जो अलाइनमेंट जो आहे ना कुठल्या पॉलिटिकल पार्टीचा, तो दिसला नाही पाहिजे. माझ्या वेळेस एका स्टुडंटला क्वेश्चन विचारला होता की एक्स मिनिस्टरनं स्कॅम केलेला आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे? एक्स मिनिस्टरनं स्कॅम केलेला आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे? आणि जी मुलगी इंटरव्ह्यूला बसलेली होती तिचे एक्स मिनिस्टर जे आहे ते रिलेटिव्ह होते. ती काय म्हणली माहितीये का की सर हे सगळं खोटं आहे म्हणे, विरोधकांनी आरोप केलेत म्हणे. म्हणजे तिनं सांगून टाकलं मी कुठल्या पार्टीला सपोर्ट करते म्हणून, राईट. तर असं काही तुमचा अलाइनमेंट जो आहे पॉलिटिकल अलाइनमेंट आहे तो दिसला नाही पाहिजे. राईट. यू शुड बी न्यूट्रल. ऍज अ ऑफिसर तुम्ही न्यूट्रल असले पाहिजे. कुणी असो आपल्याला काय करायचं, आपण न्यूट्रल असलो पाहिजे. समजतं मी काय सांगतोय ते? पॉलिटिकली वी शुड बी न्यूट्रल. जो कुठला गव्हर्नमेंट असेल, सेंट्रल असेल, स्टेट असेल, जो कुठला असेल, तर त्याच्याशी आपल्याला काही घेणं नाही. राईट. एव्हरीवन इज डुईंग हिज बेस्ट, एवढं सांगायचं फक्त. राईट. कुठलं करप्शन डिपार्टमेंटला खूप जास्त आहे तुम्हाला असं वाटतं का? तर नाही माहित म्हणायचं, वाटत नाही म्हणायचं. राईट. त्याच्यानंतर रिक्रुटरवर ओव्हरपॉवर करू नका, आर्ग्यू करू नका. राईट. या तुमच्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डोंट लाय. माहित नसेल नाही म्हणा, खोटं बोलू नका. ठीक आहे. डोंट, हे आलाच पॉईंट पुढं, डोंट क्रिटिसाइज एनी गव्हर्नमेंट, एनी पॉलिसी. फक्त त्या पॉलिसीचे पॉझिटिव्ह गोष्टी लक्षात ठेवा. राईट. राईट. आलं लक्षात? पॉझिटिव्ह गोष्टी लक्षात ठेवा. रागावू नका, राग येऊन देऊ नका, तुम्हाला राग आला हे दिसून देऊ नका. बरोबर आहे. एक तुम्हाला मी सिंपल गोष्ट सांगतो, राग कसा मॅटर करू शकतो ते. राईट. उशीर नाही झाला ना आपल्याला? कॅन आय गो फॉर 10 मिनिट्स? 10-15 मिनिट्स घेऊ शकतो मी अजून? ओके ओके ठीक आहे. तर एक युपीएससीचा इंटरव्ह्यू होता. युपीएससी इंटरव्ह्यू मध्ये एक पॅनलचे हेड होते, खूप फेमस होते त्यांचा पॅनल. त्यांना विचारलं होतं की तुम्ही मुलांना मार्क कसे देता म्हणून. राईट. तर तेच त्यांनी एक सिंपल एक्झाम्पल सांगितलं. त्यावेळेस मला वाटतं युपीएससीचा इंटरव्ह्यू 200 मार्काचा होता. तर त्यांनी एक सिंपल एक्झाम्पल काय सांगितलं की एक मुलगा होता, स्टुडंट होता, तो इंटरव्ह्यू देत होता. इंटरव्ह्यू देताना यांनी त्याला खूप बॉम्बार्डिंग केलं, खूप सारे क्वेश्चन विचारले, डिफिकल्ट. तर आणि तो मुलगा ऍक्च्युली आन्सर चांगले देत होता, पण त्या मुलाला वाटलं की मी आन्सर चांगले देत नाहीये पॅनल समोर. थोडं आर्ग्यू करत होता तो पॅनल सोबत, आणि त्याला वाटलं की मी आन्सर चांगले देत नाहीये. राईट. म्हणजेच त्याला काय वाटत होतं की माझा इंटरव्ह्यू खराब होतोय, माझा इंटरव्ह्यू खूप खराब होतोय. म्हणजे त्याच्यामुळे तो चिडला, इंटरव्ह्यू मध्येच चिडला. त्याचा इंटरव्ह्यू झाला आणि तो जो पॅनलचा जो हेड आहे त्याला 200 पैकी 150 मार्क देणार होता. किती? 200 पैकी 150. म्हणजे त्या मुलाला स्वतःला काय वाटलं की माझा इंटरव्ह्यू खराब, आणि त्यावेळेस ऍव्हरेज मार्क 110च्या आसपास असायचे आणि त्याचे मार्क सगळ्यात हायेस्ट त्याला भेटणार होते. पण त्या मुलांनी काय केलं माहितीये, त्याला स्वतःला वाटलं की माझा इंटरव्ह्यू खराब जातोय म्हणून. शेवटी तुम्ही डिसाईड नाही करू शकत तुमचा इंटरव्ह्यू चांगला आहे का खराब आहे, ते पॅनलला ठरवू द्या. राईट. तर त्याला वाटत होतं की माझा इंटरव्ह्यू खराब होतोय, म्हणून त्यानं जाताना त्यानं जोरात डोर ओढलं. जो डोर होता त्यानं खूप जोरात ओढला रागामध्ये. तर जो पॅनल हेड त्याला 150 मार्क देणार होता, त्यानं त्याला फक्त 50 मार्क दिले आणि तो सिलेक्ट झाला नाही मुलगा. तो मे बी IAS IPS काहीतरी झाला असता. समजतंय तुम्हाला? म्हणजे तुम्ही इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्ही अँग्री होऊ नका किंवा इरिटेट होऊ नका. तुम्हाला जर क्वेश्चन आला नाही तर नो सर येस सर एवढं म्हणा. तुमचा जो पेशन्स आहे ते मेंटेन ठेवा. तुमचा पेशंट राहा, तुम्ही थोडं मेंटेन ठेवा तुम्हाला स्वतःला. समजतंय का? राईट. रागात येऊ नका. मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही काही जरी बोलले नाही तुम्हाला 25 मार्क पडणार आहेत, त्याच्यामुळे त्याचं टेन्शन घेऊ नका. आलं लक्षात? ओके. त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यू मध्ये घड्याळाकडे बघू नका की इंटरव्ह्यू कधी संपतोय माझा म्हणून, 10 मिनिटात, 15 मिनिटात, 20 मिनिटात. राईट. असं काही करू नका. राईट. तो म्हणून जा बाबा तुला 10-20 मार्क देऊन टाकतो. ठीक आहे. आता आपण मी एक इंटरव्ह्यू गायडन्स प्रोग्राम ठेवलेला आहे. त्याच्या स्ट्रक्चर असं राहील, त्याच्यामध्ये मी टेक्निकल क्वेश्चन घेणार आहे, बरेचसे सगळ्या सब्जेक्टचे जवळजवळ घेणार आहे. त्याच्यामध्ये दुसरे फॅकल्टी असतील ते करंट अफेअर्स घेणार आहे. आपण एक वर्कबुक बनवलेली आहे, एक 20 ते 25 पानाची. त्या वर्कबुक मध्ये आपण एक क्वेश्चनरी तयार केलेला आहे. क्वेश्चनरी म्हणजे काय की तुम्हाला जे मी आतापर्यंत जेवढं बोललोय अबाउट युअर रिझ्युमी असेल, हॉबीज असेल, हे सगळे क्वेश्चनरी आपण तयार केलेले आहे. तुम्ही स्वतः तुमचं जे हे आहे आन्सर्स आहेत ते तुम्ही फिल करायचे. आणि हॉबी आहे तर मी हॉबीवर क्वेश्चनरी तयार केलेला आहे.
what is your hobby, what is the application of your hobby in the department, right? How you are going to maintain your hobby while working, right? असे मी नंबर ऑफ क्वेश्चन्स तयार केलेले आहेत, तुम्ही त्याला आन्सर करायचं, राईट? तुमच्या हॉबीजचे फेमस लोक कोण आहेत, त्याच्यामध्ये बुक्स कोणते आहेत, राईट? असे मी एक क्वेश्चनरी तयार केलेला आहे 27-28 पानाचा, तो तुम्हाला भेटून जाईल त्याच्यामध्ये. तो तुम्ही फिलअप करायचा, कसा फिलअप करायचा तो पण सांगाल मी. त्याच्यानंतर मी जेवढे काही ऍडमिशन असतील माझ्याकडे त्यांचं इंडिव्हिज्युअल अनालिसिस करणार, त्यांचा जो रिझ्यूम असेल तो रिझ्यूम मागून घेणार माझ्याकडे, त्यांचं ऍप्लिकेशन, आणि त्यांना कुठल्या एरियावर क्वेश्चन विचारू शकतात हे मी त्यांना सांगू शकतो, राईट? त्यांना तेवढे एरिया जे आहे तेवढे प्रिपेअर करा. ऑब्व्हियसली इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन मी प्रत्येकाला सांगू शकत नाही तू हे करायचंय म्हणून तुला, सॉरी, मी प्रत्येकासाठी इंटरव्ह्यू गायडन्स देऊ शकत नाही, पण मी प्रत्येकाला एवढं सांगू शकतो की त्याचे एरियाज कुठले आहेत, त्याला कुठल्या एरियावर क्वेश्चन विचारतील, काय क्वेश्चन विचारतील हे मी त्याला सांगू शकतो, आणि पॉसिबल झालं तर मग मॉक घेणार. पण याच्यामध्ये जे आहेत त्याला पर्सनल गायडन्स करणार इंटरव्ह्यूसाठी थ्रू आउट, त्याला कुठले क्वेश्चन विचारू शकतात, काय विचारू शकतात हे सगळं सांगणार. फक्त इथं लिमिटेशन एवढंच आहे मला ऑनलाईन मध्ये की मी फक्त 100 ऍडमिशन घेऊ शकतो, 100 ऍडमिशन, कारण की माझा जो सर्व्हर आहे तो 100च्या वर जात नाही, त्यामुळे फक्त मी 100 ऍडमिशन घेऊ शकतो. आणि त्याची फीस जो आहे ह्या गायडन्स प्रोग्रामची, त्याची जवळजवळ एक अराउंड 25 सेशन राहतील, टोटल 25 आवर्स म्हणू शकता तुम्ही, 25 आवर्स. गरज पडली तर आपण त्याला वाढूयात 25 आवर्स. आणि याची फीस जी आहे ती बिटवीन 1000 and 1500 होईल, बिटवीन 1000 and 1500, राईट? आणि तशी मी फ्री सेशन अजून घेणार आहे, डोंट वरी. ज्यांना कोणाला जॉईन करू शकणार नाहीत त्यांसाठी मी काही फ्री सेशन अजून घेणार आहे, ठीक आहे? आले लक्षात? ज्याला कोणाला जॉईन करायचंय त्यासाठी लिंक ओपन होईल. तुम्ही सध्या जिथं आहे, ज्या प्लॅटफॉर्मवर आहे त्याच प्लॅटफॉर्मवर परत जा, आणि ज्यावेळेस तुमची ऍडमिशनची लिंक ओपन होईल, फक्त एवढं लक्षात ठेवा ज्यांना ऍडमिशन घ्यायचं त्यासाठी फक्त 100 जागा आहेत, 100 सीट्स आहेत, ठीक आहे? नंतर लास्ट, थँक्यू फॉर लिस्निंग मी अँड गुड लक. नाव यू कॅन आस्क युअर डाऊट. मला डाऊट असतील ते डाऊट विचारा मला. एक्झॅक्ट 90 मिनिटचा सेशन होता आपला, मला वाटतं 84-85 मिनिट्स झालेत माझे. ओके, पहिला क्वेश्चन आहे, आय हॅव 4 years ऑफ एक्सपिरियन्स बट आय हॅव मेन्शन ओनली 2 years ऑफ एक्सपिरियन्स. हे काही मॅटर करत नाही, तुम्हाला एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ते मागत नाहीत, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ते मागत नाहीत, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ते मागत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही त्या 2 वर्षाच्या याला 4 वर्ष करू शकता. तुम्ही सांगू शकता की मला 4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. तिथं तुम्ही काय मेन्शन केलं हे मॅटर करत नाही, ते तुम्हाला सर्टिफिकेट मागणार नाहीत. समजलं? ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, वाय गव्हर्नमेंट जॉब? वाय गव्हर्नमेंट जॉब एक्झॅक्ट कसं बोलायचं, राईट? तर तुम्ही याला कनेक्ट करू शकता. बघा, समजा मी आहे, मी प्रिपेअर केलं, मला क्वेश्चन विचारला नाही गव्हर्नमेंट जॉब का करायचा आहे, पण मी यासाठी प्रिपेअर केलं. मी काय प्रिपेअर केलं तुम्हाला मी सांगतो. तुम्ही लिंक स्वतःचं काहीतरी करा, कारण तुम्ही तुमचं फाइंड आउट करा काय ते. मी आन्सर प्रिपेअर कसं केलं तर सांगतो. मी तयार केलं पहिले की सर मी फर्स्ट टू टेन्थ मी झेडपी स्कूलमध्ये शिकलो, जिल्हा परिषदेच्या स्कूलमध्ये, राईट? त्याच्यानंतर 11-12 जो आहे तो मी गव्हर्नमेंट फायनान्स झालं मला. मी म्हणजे इथं पण मला पूर्ण गव्हर्नमेंटनं फायनान्स केलं एज्युकेशनसाठी. माझ्या 1ली ते 10वी मी झेडपीच्या स्कूलमध्ये होतो, इथं पण मला गव्हर्नमेंटनं फायनान्स केलं, स्कॉलरशिप दिली. त्याच्यानंतर मी माझं बीई जे आहे ते गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून केलं, जिथे की मला कधीच फीस द्यावी लागली नाही, राईट? मला फीस द्यावी लागली नाही. म्हणजे इथं पण मला ज्या हे भेटलं, फॅसिलिटीज भेटल्या, जे एज्युकेशन भेटलं ते पण कोणापासून भेटलं? गव्हर्नमेंटनंच दिलं मला, राईट? त्याच्यानंतर मी एमटेक केलं IIT मधून, तिथं पण मला 8000 स्टायफंड भेटला पर मंथ. म्हणजे माझं जे पहिलीपासून ते एमटेक पर्यंत जे एज्युकेशन आहे ते पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट झालंय, पूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट झालं. तर आणि हा पैसा कोणाचा होता? सगळा गव्हर्नमेंटचा. म्हणजे कोणाचा होता? बेसिकली पब्लिकचा, राईट? पब्लिकने जे टॅक्सेस पे केले त्यामधून मला हा जॉब भेटला, किंवा माझं हे सगळं होऊ शकलं. माझं जेवढं काही एज्युकेशन आहे पहिलीपासून ते एमटेक पर्यंत हे पूर्ण माझं पब्लिक फंडिंग मधून झालेलं आहे, पब्लिकने टॅक्सेस पे केलेले आहे. मग एवढं सगळं एज्युकेशन घेतल्यानंतर मी सर्व्हिस कोणाला दिली पाहिजे? टू हुम आय शुड गिव्ह सर्व्हिस? ऑब्व्हियसली टू द पब्लिक आय शुड बिकम पब्लिक सर्वंट, राईट? ज्यावेळेस मला माझ्या एज्युकेशनची द्यायची वेळ येते त्यावेळेस मी सर्व्हिस कोणाला दिली पाहिजे? पब्लिकला दिली पाहिजे. अँड देन आय विल बिकम पब्लिक सर्वंट, राईट? त्याच्यामुळे मला पब्लिक सर्वंट बनायचंय किंवा गव्हर्नमेंट जॉब करायचा आहे. त्यांना सगळ्यांना माहित आहे तुम्हाला गव्हर्नमेंट जॉब का करायचा आहे, बरोबर आहे? त्यांना सगळ्यांना माहित आहे तुम्हाला का गव्हर्नमेंटला जॉईन व्हायचंय. ते तुम्हाला निवांत राहायचंय, शनिवार रविवार झोपायचंय, राईट? मजा करायची, 10 ते 6 जायचं ऑफिसला, राईट? प्रायव्हेट सारखं नाहीये, ते माहित आहे त्यांना, पण ते सांगायची गरज नाहीये. तुम्ही असं सांगू नका की प्रायव्हेटमध्ये खूप काम असतं, गव्हर्नमेंटमध्ये काम नसतं.
राईट. हे तुम्ही स्वतःसोबत लिंक करा कुठतरी. असं हे माझं होतं. ऑब्व्हियसली प्रत्येकाची ही कंडिशन नाहीये. तुम्ही कुठतरी लिंक करा त्याला. तुम्हाला गव्हर्नमेंट जॉब का करायचा आहे. कुणी सांगू शकतं सर मी गावाकडे गेलतो, आमच्याकडे कॅनल आहे, कॅनलला प्रॉब्लेम आहे, कॅनलचं पाणी आमच्यापर्यंत येत नाही, टेल पर्यंत येत नाहीये. मग मला वाटलं की मी स्वतः WRD ला जावं आणि तिथं काम करून माझ्या गावासाठी काहीतरी काम करावं. राईट. पॉझिटिव्ह आन्सर आहे ते. राईट. त्याच्यानं कोणाला वाटलं की मी पीडब्ल्यूडी तुम्ही का म्हणजे का गव्हर्नमेंट जॉब जॉईन करायचा आहे. सो मला पीडब्ल्यूडी जॉईन करायचंय कारण की मग मला मी बघतो की रोडची कंडिशन खूप खराब आहे. पण जर मग त्याने विचारलं तुम्ही सांगितलं रोडची कंडिशन खूप खराब आहे, ते विचारतील मग खराब कशामुळे आहे, फायनान्सेसमुळे आहे का करप्शनमुळे आहे, कशामुळे आहे. मग हे सगळे पॉझिटिव्ह आन्सर झाले पाहिजे. लक्षात घ्या इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्ही कुठंच निगेटिव्ह बोलू नका. निगेटिव्ह कुठं बोलू नका. डोंट टॉक निगेटिव्ह. निगेटिव्ह काहीच बोलायचं नाही. फक्त पॉझिटिव्ह द्यायचं, पॉझिटिव्ह आन्सर देत राहायचे. पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह कुठलीच गोष्ट बोलायची नाही. राईट. सगळ्यांना माहिती आहे कुठं काय असतं ते. राईट. त्याच्यानंतर वाय पीडब्ल्यूडी ओव्हर WRD. वाय पीडब्ल्यूडी ओव्हर WRD. राईट. तो एक क्वेश्चन आता विचारलाय मला. राईट. पीडब्ल्यूडी तुमचं WRD ला तुम्ही का हे केलं. राईट. आता इथं परत मी माझं सांगू शकतो. मी काय प्रिपेअर केलं की माझं बीटेकला जो माझा प्रोजेक्ट होता फायनल इयरचा तो मी हायवेवर घेतला होता. ऑब्व्हियसली एमटेक माझं ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये आहे. तर मग माझा जे नॉलेजचा एरिया आहे, बेसिक माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे ते ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये आहे. त्याच्यामुळे मी माझ्या सर्व्हिसेस कुठे दिल्या पाहिजे, रोडसाठीच दिल्या पाहिजे. बरोबर आहे. रोड्सच नाही, पीडब्ल्यूडी मध्ये बिल्डिंग सुद्धा आहेत. तर हा तुमचा एरिया जो आहे हा तुम्ही डिफाईन करा की तुम्ही तुमचा आन्सर शोधा. मला सांगा. ऑब्व्हियसली तुम्ही मला माझ्यासोबत कॉन्टॅक्ट करू शकता की सर मी असं आन्सर देऊ का. मी तर थोडं मॉडिफाय करून देईल तुम्हाला. नाही असं नको असं आन्सर दे म्हणून. तुम्ही इरिगेशनसाठी तुम्ही तुमचं काहीतरी रिलेट करू शकता. पीडब्ल्यूडी साठी तुम्ही तुमच्या गावाकडचं रिलेट करू शकता. माझ्या गावाकडे बिल्डिंग नाहीये, माझ्या गावाकडे रस्ते खराब आहेत. राईट. मला माझ्या गावाकडचं काम करायचं आहे, त्यासाठी पीडब्ल्यूडी मध्ये यायचंय. राईट. मला इन्फ्रामध्ये काम करायला आवडतं. इन्फ्रास्ट्रक्चर जो डेव्हलपमेंट आहे, रोड्स, हायवेज, राईट, नॅशनल हायवेज, BOT रोड आहेत तुमचे, ब्रिजेस आहेत, राईट, बायपास, हे सगळं तुम्ही सांगू शकताय. राईट. तर अजून काही क्वेश्चन. तुम्ही स्वतःला रिलेट करा. तुम्ही तुम्हाला आधीच सांगितलं की तुम्ही स्वतःसोबत रिलेट करा. हे सगळे क्वेश्चन बरोबर आहेत, जेन्युइन आहेत. पण याला तुम्ही किती चांगल्या प्रकारे आन्सर देऊ शकता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. राईट. अजून एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो बघा. म्हणजे तुम्ही स्पॉन्टेनियस असले पाहिजे इंटरव्ह्यू मध्ये. समजा एका जणाला इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारला होता की तुमची हॉबी काय आहे. काय क्वेश्चन विचारला होता, तुमची हॉबी काय. तर त्यानं काय सांगितलं की सर माय हॉबी इज टू मोटिवेट पीपल. माय हॉबी इज टू मोटिवेट पीपल असं त्यांनी सांगितलं. राईट. तर इंटरव्ह्यूअर म्हणला की ओके थँक्यू, युअर हॉबी इज टू मोटिवेट पीपल, देन मोटिवेट मी. क्वेश्चन आन्सर काय दिला, मोटिवेट मी. इंटरव्ह्यूअर काय म्हणला की मला मोटिवेट कर, तुझं मोटिवेट करण्याचं हॉबी येतं. मग समोरचा जो कॅन्डिडेट होता तो काय म्हणला की सर आय मोटिवेट ओनली दोज पीपल हु आर यंगर दॅन मी. सर आय मोटिवेट ओनली दोज पीपल हु आर यंगर दॅन मी. राईट. तर मग तो पॅनल मेंबर काय म्हणला की ठीक आहे म्हणला, नाउ आय एम मोर एनर्जेटिक, आय एम लेट्स से आय एम ऑफ 18 इयर्स अँड नाउ यू कॅन मोटिवेट मी. राईट. मग तो जो स्टुडंट होता त्यानं आन्सर काय दिलं की लुक सर आय हॅव मोटिवेटेड यू टू बिकम यंगर. दिस इज व्हेरी स्मार्ट आन्सर. आय हॅव मोटिवेटेड यू टू बिकम यंगर. समजलं मी काय सांगितलं ते. आलं लक्षात. समजलं का नाही समजलं. ओके चलो. अजून काही क्वेश्चन आहेत का कोणाचे. जनको राम जनको. राईट. जनको एक्सपिरियन्स आहे. A2 चा जॉब होता. राईट. मला क्लास 1 चा जॉब जॉईन करायचा आहे. राईट. आणि जनको जे हे आहे तुमचं जॉब प्रोफाईल आहे ते महत्वाचं आहे. जॉब सोडलाय हे सांगायचं नाही. कुठला जॉब सोडलाय सांगायचं नाही. सध्या वर्किंग आहे ते काही चेक करायला येणार नाहीत आपल्याला. I will try to arrange mock. Why we should select you. आम्ही तुम्हाला सिलेक्ट का करावं. राईट. हा. मग तिथं तुम्ही तुमचा जो प्रोफाईल आहे, तुमच्या हॉबीज ज्या आहेत, राईट, त्या रिलेट करा. आणि तुमच्यापासून डिपार्टमेंटला काय फायदा होईल, तुम्ही कसं काम करू शकतात, राईट, हे तुम्ही सांगा. तुमच्यापासून डिपार्टमेंटला काय फायदा होईल. राईट.
जर पॉसिबल झालं तर प्लीज मॉक अरेंज करू शकता का? की कोरोनामुळे थोडं इम्पॉसिबल आहे. मी ऑनलाईन प्रयत्न करेन मॉक अरेंज करायचा ह्या प्लॅटफॉर्मवर असा 1 to 1, राईट? पॉसिबल झालं तर. अजून काही डाऊट्स आहेत? सेशन आवडलं तुम्हाला? याचा जो रेकॉर्डिंग आहे तो रेकॉर्डिंग पूर्ण झालेला आहे. तुमचे कुणी मित्र असतील जे की ज्यांचं मिस झालेलं आहे, राईट, तर त्यांना तुम्ही जॉईन करायचं. रेकॉर्डिंग नंतर बघायला सांगा. 1 तासानं ते अवेलेबल होईल तुम्हाला. मला वाटतं मी कम्प्लीट 93 मिनिट्स घेतलेला आहे, राईट? चलो, थँक्यू फॉर लिस्निंग मी. काही डाऊट असेल तर मला विचारा. माझा नंबर तुम्ही मला मेल पण करू शकता. माझा मेल आयडी हा आहे. एमटेक आणि गव्हर्नमेंटमध्ये वर्किंग नसेल तर मार्क कमी येतात का? नाही, असं काहीच नाहीये. काहीच नाहीये, तसं काहीच नाहीये. भरपूर एमटेक वाले आहेत की ज्यांना मार्क कमी पडलेले आहेत. असं काही नाही. जॉब सोडला असं सांगू नका, मग तो थोडा प्रॉब्लेम होईल. वर्किंग आहे म्हणून सांगू शकता. जॉब सोडला असं सांगू नका. ठीक आहे. अजून काही क्वेश्चन आहेत का? कॉन्फिडन्स बुस्टिंग होता सर, मैं आरआरबी जेईचा जॉब सोडला आहे तर ते सांगू का? नका सांगू. सोडला म्हणून सांगू नका, करतोय म्हणून सांगा. तुमचा जॉब प्रोफाईल तो वाचा थोडं, त्याचं काय आहे, तुमचं काम काय आहे तिथं. अजून काही डाऊट आहेत कोणाचे? माझा ईमेल आयडी आहे shiv.khedkar@gmail.com. shiv.khedkar@gmail.com. ओके, चलो, थँक्यू फॉर लिस्निंग मी, राईट? ओके, आय विल मेक द पीडीएफ अवेलेबल. मी जो आता सेशन घेतला त्याचं पीडीएफ मी ग्रुपवर टाकून देईल टेलिग्राम चॅनलवर. चलो, थँक्यू, बाय बाय.